Good morning to all the dignitaries, delegates, and my dear friends. With great joy and immense pleasure, I'm Hasvita from 3rd Triple E. And I'm Krishnapriya from 3rd EC. We feel privileged to extend our warm welcome to all. A woman is an affectionate mother, a devoted wife, a caring daughter, a trustworthy sister, and a loyal friend. In a true sense, a woman is the very existence of nature. She is Shakti and the very embodiment of supreme energy. A woman is the personification of ageless beauty, selfless love, purity, grace, and dignity. She symbolizes virtue, great inner strength, tremendous patience, resilience, and fortitude. The same values she inculcates in everyone around her. She is the pillar of strength not only to her family, but also to the society and the country as a whole. Women are the backbone of a nation's economy. Celebrating International Women's Day is to celebrate a woman's journey through her life, her struggles, her achievements, her contributions. It is to celebrate her joy, her freedom, her liberty, and her rights. It is to celebrate womanhood. In a true spirit, a woman is the beautiful creation of God to spread love, happiness, and compassion. Let us celebrate this day to recognize the very essence of being a woman. We wish a very happy Women's Day to all the wonderful women of the world. We are honored to have the presence of Honorable President of Bapatla Educational Society, Sri Muppalneni Srinivasrao Garu. Thank you so much, sir. We are privileged to have the presence of Sri Doppalapudi Ram Mohan Rao Garu, Vice President 1 of Bapatla Educational Society. Thank you so much, sir. We feel glorified to have the presence of Sri Gelli Dilip Kumar Garu, Vice President 2 of Bapatla Educational Society. Thank you so much, sir. We feel privileged to have the presence of Secretary of Bapatla Educational Society, Sri Manam Nageshwar Rao Garu. Thank you so much, sir. We are privileged to have the presence of Sri Komineni Haripadma Prasad Garu, Joint Secretary of Bapatla Educational Society. Thank you so much, sir. We feel glorified to have the presence of Sri Taluri Ramakrishna Rao Garu, Treasurer of Bapatla Educational Society. Thank you so much, sir. We are honored to have the presence of Dr. P. Asha Madhavi Ma'am, Head of the Department of English and Convener of Women Empowerment Cell. Thank you so much, ma'am. Light is a symbol of brightness and prosperity as sunlight expels the darkness of mind. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this morning a blessed one, invoke God Almighty by kindling the lamp for knowledge and wisdom. I invite all the dignitaries to kindle the lamp.
As a great philosopher once said, the function of prayer is not to influence God, rather to the nature of the one who prays. I would like to call Sindura from 3rd ECE and Pooja from 3rd CSC for a prayer song. मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्झरं न तादिकापदुर्धरम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्झरं न तादिकापदुर्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् We all feel blessed. Thank you, Sindhura and Pooja. You know what, Hasvita? Everyone gets excited when they listen to stories. By the way, when did you start listening stories? ఇప్పుడేంటి చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు చెప్తున్నప్పటి నుంచి వింటున్నాను. అప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా, ప్లెజర్డ్గా, ఇన్స్పైర్డ్గా ఫీల్ అయ్యాను. అవునా? అయితే నీకు ఇది తెలుసా? ఇలానే మంచి మాటలను కథల రూపంలో చెబుతూ ఎంతో ఖ్యాతిని పొందిన వారు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి ప్రముఖ వ్యక్తులలో ఒకరు మిసెస్ రమారావి గారు. కథంటే గతం, కథంటే వర్తమానం, కథంటే భవిష్యత్తు. కథకి మనకు అంతటి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. కథంటే కాలక్షేపానికి వినేది కాదు. కథ మనల్ని నడిపించాలి, మనకు గుండె ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి, మనకు నీతిని నేర్పాలి. అలాంటి కథలను మన గుండెలకు హత్తుకునేలా చెప్పేవారు కావాలి. అలాంటి కథలతో యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు రమారావి గారు. ఒకవైపు అధ్యాపకురాలిగా పనిచేస్తూనే మరోవైపు చిన్న పెద్ద అందరినీ ఆకట్టుకునే, అందరికీ అవసరమయ్యే చక్కని కథలతో ప్రాచుర్యం పొందారు రామారావి గారు. కథను అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడమే కాకుండా మన జీవితాల్లో దాన్ని ఎలా అన్వయించగలమో తెలుసుకునేందుకు రమారావి గారి మాటలు చాలా సహాయం చేస్తాయి. సొంత మనిషిలాగా అనిపించే సహజమైన ఆమె మాట తీరు ఎవరినైనా మాట వినేలా చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, such a versatile personality, Mrs. Rama Garu is our chief guest. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us. Thank you very much, Emma. Now, let us pay our attention to our honorable guests and gain some knowledge.
May I request Professor C.H. Maruti Devi Garu, Professor of Civil Engineering, to give her opening remarks. Good morning to one and all. Respected our President sir, Vice President sir, and Secretary sir, and also our Chief Guest, Principal sir, all of my colleagues, and also my dear students. I am very happy to speak a few words about this wonderful day. First of all, I wish a very, very happy of the day with our beautiful and courageous girl students. I am very happy to meet guests to today's function, and also we are very thankful for whatever your welcoming for this function. And also, this is the World Women's Day, International Women's Day. Every year we are conducting on 8th of this March, and also very useful for our students to take the sessions of our chief guest. It's a very useful to life for whatever the taking the decisions, or it may be useful for my students. Thank you very much for accepting of our whatever the welcoming accepting of this seminar. Thank you. Thank you, one and all. We are welcoming for you from our Bapatla Engineering College. It's one of the best college in AP. Thank you. Thank you, one and all. Thank you so much for your valuable words, ma'am. May I take the privilege to invite Honorable President of Bapatla Educational Society, Sri Muppalneni Srinivasrao Garu, to address the gathering. On the occasion of International Women's Day, I thank each and everybody who has participated, and especially Srimati Rama Garu for giving her valuable time to give a valuable speech on this occasion. So I thank our Education Society Executive members, Sri Dilip Garu and Mana Naistagar and Padma Garu, who has participated in this event. I also thank for giving me this opportunity. And the second thing, Bapatla Engineering College, a prestigious college in Andhra Pradesh, having more than 5,000 students in our premises. So in this occasion, I think we are having more than 40 to 50% of the girl students we are having, madam. So we feel proud, and on this occasion of International Women's Day, we have to give the empowerment to the women, and we have to take lead, and we have to support the women, because nowadays we can see women are almost all crossing the men also. Crossing in the sense they are more forward than men, hardworking, sincere, and without women there is no man. So on this occasion, initially I want to say a few words. నన్ను మొదటిసారిగా ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసిన మా అమ్మకు ప్రేమతో, because without my mother I was not here. So really thank her. And ఇంకొక విషయం, తల్లిగా చెల్లిగా తోడుగా నీడగా స్త్రీ పాత్ర అనితార సాధ్యం, స్త్రీ లేకుంటే అంత శూన్యం. అందుకే స్త్రీలందరికీ
శతకోటి వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికి కూడా మరొకసారి ఉదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా జరిపిన మా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ వారందరూ కూడా ఉదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much for your valuable words, sir. May I take that opportunity to invite Sri Manam Nageshwar Rao Garu, the Secretary of Bapatla Educational Society, to share his words. వేదిక ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాసరావు గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రామ్మోహన్ గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ దిలీప్ గారికి, జాయింట్ సెక్రటరీ హరిపద్మ ప్రసాద్ గారికి, ప్రిన్సిపాల్, స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్, ఈరోజు వరల్డ్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నాం. చాలా సంతోషకరం. చీఫ్ గెస్ట్ రామాదేవి గారికి మా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మిస్ టైం స్పేర్ చేసి మాకు చేయడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. మెయిన్ మెన్కి గౌరవం రావాలంటే ఫస్ట్ ఉమెన్ వాళ్ళే వస్తుంది గౌరవం. ఉమెన్ గౌరవం అయితే మెన్కి రాదు. ఫస్ట్ లేడీస్ గౌరవం ఉంటే జెంట్స్ కూడా గౌరవం వస్తుందండి. ఇప్పుడు సమానంగా జెంట్స్ తోటి లేడీస్ 50-50 అని వస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు అడ్మిషన్స్ కూడా గర్ల్సే ఎక్కువ ఉంటారు. ఫార్మసీ కాలేజీలో జెంట్స్ 40%, ఉమెన్ స్టూడెంట్స్ 60%. ఇప్పుడు లీడింగ్ ఎక్కువ గర్ల్సే ఎక్కువ వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో బాగా మంచి పదవుల్లో వచ్చి పురుషుల కన్నా మంచి పదవుల్లో ఉండి మంచి క్యారెక్టర్ నిలబెట్టుకొని మంచి పదవుల్లో ఉంటారని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్టూడెంట్స్, స్టాఫ్ అందరికీ Thank you so much for your valuable words, sir. May I take the opportunity to invite Sri Dopalpuri Ram Mohan Rao Garu, Vice President 1 of Bapatla Educational Society, to share his views on this day. Good morning, everybody. Welcome for Women's Day. As a man, I feel women are far ahead of men presently. This Women's Day was celebrating to show whatever the achievements they achieved, and to encourage the other women to follow in that path. Actually, UNESCO, this Women's Day was started in 1908. Firstly, the garment workers were started for the rights of the women. At that time, women doesn't have voting also in US. Then afterwards, in February 28th, first they started celebrating the Women's Day. Then afterwards, they changed it to March 8th, and International Women's Day becomes the 8th March. But nowadays, women are going far ahead than men in all activities, not only one. And I appreciate to conduct the Women's Day for our staff and the management to support this thing. I want to do so many women empowerment programs in future also. Our management also will supporting this type of programs. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now, may I take the privilege to invite
Sri Komineni Haripadma Prasad Garu, Joint Secretary of Bapatla Educational Society, to share his views. బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ తరఫున బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరుగుతున్న ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే దానికి వచ్చిన అందరికీ సుస్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఈ సభకు చేసిన ప్రెసిడెంట్ ముప్పల్లి శ్రీనివాసరావు గారికి, సెక్రటరీ మానవ నాగేశ్వరరావు గారికి, ప్రెసిడెంట్ 1 రామ్మోహన్ రావు గారికి, 2 ప్రెసిడెంట్ గారికి, దిలీప్ గారికి, సభకు వచ్చిన విద్యార్థులకి ప్లస్ చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చిన రావి రమా గారికి అందరికీ ఈ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఈరోజు మహిళలు అన్ని రంగాల్లో కూడా పురోగమనం చెంది అన్ని విషయాల్లో కూడా జెంట్స్ కన్నా డెవలప్మెంట్లో బాగా అన్నిట్లో చదువులో కానీ అన్ని విషయాల్లో కానీ డెవలప్ అయ్యి అన్ని విషయాల్లో బాగా ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డెవలప్మెంట్ విషయంలో అన్నింటిలో కలుపుతున్నారు. స్త్రీ లేనిదే మగ మనిషి లేడు. వాళ్ళు పుట్టుక కానీ ఏదైనా కానీ తల్లి కానీ చెల్లి కానీ అక్క కానీ తమ్ముడు అందరూ కూడా స్త్రీ ఇచ్చిన పాత్రలే. కాబట్టి ఈ మహిళా దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ తరఫున ఈ అందరూ కలిసి సమంగా బాగా డెవలప్మెంట్ చేసుకునేందుకు ఈ సొసైటీ సాగిస్తాము. ఈ ఫంక్షన్ చేసినందుకు టెక్నీషియన్స్కి విద్యార్థులకి అందరికీ సుస్వాగతం పలుకుతున్నాం. Thank you so much for such enlightening words, sir. May I take the privilege to invite Sri Gilli Dilip Kumar Garu, Vice President of Bapatla Educational Society. రామాదేవి గారికి నమస్కారం. మా ప్రెసిడెంట్ గారికి మరియు మానవ నాగేశ్వరరావు గారికి, పద్మా గారికి, రామ్మోహన్ గారికి, మరి వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ ప్లస్ స్టూడెంట్స్కి, మహిళామణులకి మహిళా దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 8న జరుపుకుంటున్నాము. కావున అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ప్లస్ ఒక తల్లిగా, ఒక చెల్లిగా, ఒక భార్యగా అన్ని విధాలుగా చేదోడు వాదోడుగా ప్రతి ఒక్కరికి సహకరిస్తున్న మహిళలందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి. రాబోయే రోజుల్లో మహిళలు అందరూ కూడా మంచి శక్తితో ఇందిరాగాంధీ గారు లాంటి వాళ్ళని మనం ఉదాహరణ తీసుకొని అలానే పైకి వచ్చి అందరికీ, దేశానికి, రాష్ట్రానికి, మా కాలేజీకి అన్ని మంచి పేరు తేవాలని కోరుకుంటూ మహిళలందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much for your valuable words, sir. May I take the honor to invite Dr. P. Asha Madhavi Madam, convener of Women Empowerment Cell, to present her views. Thank you, Krishna Priya. A very good morning to all the dignitaries sitting there and Mrs. Raavi Madam, the chief guest of the day. I would like to thank our President Garu Muppalneni Srinivasarao Garu and Doppalapudi Rammohan Rao Garu, Vice President 1, and Gelli Dilip Kumar Garu, Vice President 2, Manav Nageshrao Garu, Secretary, Komineni Haripadma Prasad Sir, Joint Secretary, and Taluri Ramakrishna Rao Garu, the treasurer of our BES. I would like to thank all our management members who are sitting over there, and I would like to wish all my friends, faculty friends, HODs, and all my girl students who are sitting there for this program, for eagerly waiting to listen to Raavi Madam Garu. And in this occasion, I'd like to thank once again all the management. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి. ప్రిన్సిపల్ గారు ఇవాళ అందుబాటులో లేరు, కాలేజ్ వర్క్ మీద బయట ఉన్నారు. సో ఆయన తరఫున కూడా నా బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్ ద గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఆల్సో. He's on an urgent work, otherwise he might have been a part of this. He was continuously supporting us and promoting us in all the ways, and really sorry that he couldn't present here. And now coming to our Bapatla Engineering College Women Empowerment Committee, నేను యాక్చువల్గా ఈ స్పీచ్ని డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నాను, బట్ ఇవాళ నా హెల్త్ కొంచెం అప్సెట్ అవ్వడం వల్ల అనుకోకుండా ఎర్లీ అవర్స్లో నేను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఇప్పుడే జస్ట్ సెలైన్ కట్టించుకొని బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను.
చాలా మంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కానీ విమెన్ గురించి కానీ చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్ సార్. దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. నిన్నటి వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేనే లీడ్ చేస్తూ ప్రతి చోట అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. అనుకోకుండా ఇలా జరిగింది. బట్ విమెన్ ఎంత చక్కగా వర్క్ చేస్తారు, ఎంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు అనడానికి ఈ రోజే ఒక నిదర్శనం. ఈవెన్ వెన్ ఐ జస్ట్ కాల్డ్ అప్ టు మై ఫ్యాకల్టీ, నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి నేను కాల్ చేయగానే ఇలా జరిగిందంటే, డోంట్ వరీ మేడం, వీఆర్ దేర్, మేము చూసుకుంటాం, మీరు చక్కగా హెల్త్ చూసుకోండి అని చెప్పి నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత చక్కగా లీడ్ చేశారు అంటేనే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ స్ట్రాంగ్ దే ఆర్ అండ్ హౌ wonderfully they are working, how effortfully they are doing, and what the best efforts they are putting in making the program successful. Ee okka program e kaadu, I believe women are very much strength enough to take up any program and conduct it successfully, whether it is in the personal life or in the professional life. Yesterday I was reading a article in ఈనాడు magazine. It started like this: ప్రపంచాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే పనులన్నీ మహిళలు చేస్తారు, పురుషులేమో వాళ్ళకు ముందు వరుసలో నిలబడి అంతా తామే చేసినట్లు చెప్పుకుంటారంటూ మొదలవుతుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదిక. వైద్య రంగంలో 70% పనిని చేసేది మహిళలే అయినా నాయకత్వ స్థానాల్లో మాత్రం వారు కనిపించకపోవడానికి కారణం పురుషాధిక్య ధోరణి, స్త్రీల పట్ల వివక్ష తప్ప మరొకటి కాదని ఆ నివేదిక తేల్చి చెప్పింది. ఇది చదివాను నేను, ఇంట్రొడక్టరీ లైన్స్. ఇది చదవగానే I was really surprised. Is this happening in the world అని చెప్పి I started exploring on it and I could find the real lines. I would read out the real lines of the UNO report now. A profound shock to our societies and economies, the COVID-19 pandemic underscores society's reliance on women both on the front line and at home, while simultaneously exposing structural inequalities across every sphere, from health to the economy, security to social protection. In times of crisis, when resources are strained and institutional capacity is limited, women and girls face disproportionate impacts with far-reaching consequences that are only further amplified in contexts of fragility, conflict, and emergencies. Hard-fought gains for women's rights are also under threat. Responding to the pandemic is not just about rectifying long-standing inequalities, but also about building a resilient world in the interest of everyone, with women at the center of recovery. See the wonderful lines. When I read this, I had goosebumps on my hands, really, because how energetic the women are, how wonderful they work out, ఎంత బాగా ముందు చూపు ఉంటుంది, ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అని ఎంత వండర్ఫుల్గా చేస్తున్నారు అనేది నేను మా ఇంట్లో మా అమ్మని చూశాను, మా అత్తగారిని చూశాను, లేకపోతే ఇంకొకరిని చూశాను. ఇలా అందులోనూ వర్క్ చేస్తున్న విమెన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు, ఎంత చక్కగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, ఎంత డిమార్కేట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఇదంతా చూస్తున్నప్పుడు ఐ యూస్ టు రియల్లీ ఫీల్ దట్ managers. But when I started reading this article, I started realizing that women are really strong. నేను జనరల్ గానే చెప్తుంటాను, ఫిజికలీ we might be weak, but mentally we are very strong than men. When compared to men, women are very much strong. అండ్ ఇలా చూస్తున్నప్పుడు నేను ఈ ఆర్టికల్ నిన్ను చదవగానే ఐ వాజ్ రియలీ మోటివేటెడ్ అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ ఎంకరేజ్డ్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకుంటున్న థీమ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ టుడే ఫర్ ఎ సస్టైనబుల్ టుమారో. దీనికోసం ఈ ఆర్టికల్ రాశారు. అండ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ద ఆర్టికల్ అగైన్ అండ్ వెన్ ఐ వెంట్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్, ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ దట్ WTO జనరల్ WTOలో కూడా పెద్ద పొజిషన్ కి ఒక లేడీనే ఉన్నారు, దట్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. అండ్ కమింగ్ టు ఆ కంట్రీ, WHO మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక లేడీనే వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ షీఈస్ ఆఫ్ 65 years old. I couldn't mention the names now, but all these people are working a lot and they are proving themselves. And the most interesting fact that I've come to know after reading this article or after learning much about the women is 25 countries are led by women prime ministers. ఇది చూసినప్పుడు నాకు ఇంకా సంతోషం వేసింది. ఐ వాజ్ రియలీ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు లిసన్ టు ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. అంటే జనరల్గా అవుట్వర్డ్ నాలెడ్జ్ కొంచెం తక్కువ అంటారు ఉమెన్కి, అందువల్ల ఏమో నాకు ఇంత తెలియలేదు. కొన్ని దేశాల్లో ఉన్నారని తెలుసు, ఫిన్లాండ్ లాంటి దేశాల్లో ఇంకా కూడా ఎక్కువగా చెప్తున్నారు, బికాస్ దే గివ్ వెరీ మచ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఆ దేశాలు
ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఎక్కడా కూరుకుపోలేదు ఈ పాండమిక్ సిట్యుయేషన్ వల్ల. They were able to manage themselves, and the reports and the surveys also has said that women ఎక్కడైతే లీడింగ్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారో, మెనేజీరియల్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారో, అలాంటి దేశాలు ఎక్కడ కూడా ఎక్కువగా సఫర్ అవ్వలేదు. దే హ్యావ్ జస్ట్ కొంచెం సంక్షోభంతోనే వాళ్ళు బయటపడగలిగారు. ఎక్కడ సంక్షోభంలో కూరుకుపోయినటువంటి దాఖలాలు లేవు. దే వర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ వెరీ గుడ్ అనేది చాలా అధ్యయనాలు చెప్పాయట. సో that shows the strength of women, and this is all the positive facts that we have to realize. And ఇలాగే నేను నిన్న ఇంకొక వీడియో కూడా చూశాను, రమారావు మేడం గారిదే, అండ్ ఐ వాస్ వెరీ మచ్ రియలీ కనెక్టెడ్ టు ద వీడియో. ఎంత గొప్ప పొజిషన్ కి వెళ్ళినా కూడా ఆడపిల్లలు, ఆడవాళ్ళు మన మూల, ఆడపిల్లలే కాదు ఎవరు, ఇన్ఫాక్ట్ మగవాళ్ళు కూడా మన మూలాలు మర్చిపోకూడదు, మన కల్చరల్ రూట్స్ ని మర్చిపోకూడదు. ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా మన రూట్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మనం అంత బలంగా, అంత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాం తప్పించి మన మూలాల్ని వదిలేసుకుని ఏదో సాధించాలని, ఇంకేదో చేయాలని తప్పటడుగులు వేయకూడదు. మన గౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యూస్ టు సే టు మై స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. డివినిటీ ఆఫ్ విమెన్హుడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మనల్ని చూడగానే చేతులెత్తి దండం పెట్టాలి అనిపించేలాగా ఉండాలి అనేది, అక్కడే మన డివినిటీ కనిపిస్తుంది, మన విమెన్హుడ్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని మనం నలుగురికి పంచగలిగితే దాదాపుగా చాలా వరకు శాంతియుతంగా అన్ని జరుగుతాయి అనేది కూడా సర్వేలో తేలిందే. నేను చెప్తున్న మాట కాదు, సర్వేలో చెప్తున్నదే. ఎక్కడైతే విమెన్ కి ఎక్కువగా మనం మేనేజీరియల్ పొజిషన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎక్కువగా మనం సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తామో అక్కడ నేరాల సంఖ్య అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయని ఒక సర్వే చెప్తోంది. సో ఐ బిలీవ్ ఆల్ our students also will rise up to such a good positions in their lives, and they'll bring much more color to the people who have been surrounded with them. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కావచ్చు, టీచ్ చేస్తున్న మేము కావచ్చు, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, కాలేజ్కి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి సొసైటీకి అందరికీ ఒక మంచి పేరు తీసుకొస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మా విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కమిటీకి వస్తే, ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కమిటీ కీప్స్ ఇన్ టచ్ విత్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్లీ టు నో మోర్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ టు వర్క్ ఫర్ దెమ్. కాకపోతే ఈసారి పాండమిక్ వల్ల పెద్దగా ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ కానీ కండక్ట్ చేయలేకపోయాము. The only program that we could make out was leading with empowerment అనే ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేసాము ఒక సైకాలజిస్ట్ తోటే. దిస్ ఈస్ ఆల్సో విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద members of our women empowerment committee. And we promise the management and the staff and the students of BEC that we are going to plan much more programs like this in the next coming years, and this time offline లోనే పెడతామని అందరికీ అష్యూర్ చేస్తున్నాను. And though it is online, there were many comments and many suggestions from different people. ఎందుకు మేడం మీరు ఇలాగా ఆన్లైన్ కి వెళ్ళారు, ఆఫ్లైన్ కి వెళ్తే బాగుంటుందని. యాక్చువల్లీ when we started this program, ఒమిక్రాన్ బాగా తీవ్రంగా ఉండింది. సో we thought ఆ టైంకి ఆ పొజిషన్ కి ఎలా ఉంటుందో రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు అని ఆన్లైన్ కి వెళ్ళాం. And we are very happy that Raavi madam has given her consent to address our students. And మేడం గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ పాయింట్ టు డెఫినెట్లీ దట్ ఐ హ్యావ్ టు అడ్రస్. కథలు చెప్పి ఇంత ఫేమస్ అయిపోవచ్చని నాకు నిజంగా తెలీదు. ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్, మేడం ఎంత చక్కగా తనని తాను ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఎంత చక్కగా ప్రెజెంట్ చేసుకుంటే, మన ఇంట్లో మనిషిలాగా చెప్తుంటే నిజంగా ఇవాళకి కూడా కళ్ళు మూసుకొని మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అమ్మమ్మ చెప్పిన కథలు చాలా గుర్తొస్తాయి, చాలా కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. మన ఇంట్లో మనిషి, మన అమ్మమ్మ, మన అనే ఫీలింగ్ ఉంది. మేడం చెప్తుంటే కూడా మనకు అవి వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ప్రతి కథలోనూ ఒక మోరల్ చెప్తారు మేడం. అలాగే ఏదో ఒక పాయింట్ దట్ టు బి కనెక్టెడ్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, మనం ఒక గెస్ట్ ని పిలిచినప్పుడు ఆ గెస్ట్ లో ఏదో ఉంది, అది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలగాలి, రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి. అండ్ హియర్ నేను ఇవాళ మేడం ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న పాయింట్ ఇదే. తనలో ఉన్న ఒక మంచి క్వాలిటీని మేడం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగి దాన్ని ప్రపంచానికి ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగారు కాబట్టి ఇంత ఫేమస్ అవ్వగలిగారు. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా, షీ హాస్ వెరీ గుడ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఈవెన్ ఇన్ యుఎస్ ఆల్సో. See, that is what we need to do. Identify yourselves, identify your strengths, identify your weaknesses, overcome your weaknesses through your strengths. ఇది ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగి మనల్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలిగితే definitely you also will become one another Rama Raavi or another Sarita madam whom we have invited before here. సో ఇలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ని మన గెస్ట్ నుంచి మీరు అందరు తీసుకుంటారని నమ్ముతూ
ఆవిడ చెప్పే మాటలన్నీ విని ఆవిడతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మీకు కావాల్సినవన్నీ ఆవిడ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారని, ఈ విమెన్స్ డేని ఇంకా మంచి కలర్ఫుల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారని, విషింగ్ ఆల్ ద విమెన్ a very happy Women's Day. I thank our management, our principal sir, and all the co-faculty who have been a constant support to me to make this function a grand success. Thank you all. Thank you, Krishna Priya. Thank you so much for such thought-provoking words, ma'am. Wherever you are our strength and backbone, ma'am. Thank you. Thank you. Reverend Grace, professors, Reverend guests, professors, and my dear friends, the most awaiting moment of the day is here. May I request your attention to our chief guest, Mrs. Rama Raavi Garu, storyteller and the life coach. Now, I take the opportunity to request Rama Raavi Garu for her enthralling words of the day. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళతోటి నేనేం మాట్లాడతాను అని నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగానే అనిపించింది మొదట. అయితే ఇది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్, అందరూ ఆడపిల్లలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇంతమంది ఆడపిల్లల గ్రూప్ని సపోర్ట్ చేసేది పూర్తిగా మెన్ గ్రూప్ అవ్వడం కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యంగానే ఉంది. ఎందుకంటే మీరు నాకు పంపించిన ఇన్విటేషన్ కార్డులో నా ఒక్క లేడీ నేమే ఉంది. అదొక్కటే పాయింట్ నాకు నచ్చలేదు. ఈ మొత్తం గ్రూప్ ఉన్న ప్యాట్రన్, చీఫ్ ప్యాట్రన్స్ అందరూ మగవాళ్ళే ఎందుకున్నారు, అందులో ఆడవాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు లేరు, ఎందుకు స్త్రీలు ఈ పాత్రల్లోకి రాలేదు అంటే మీరు వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. నాకు అది కాస్త కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది అనమాట. ఏంటి ఇంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు, ఎందుకు ఆడవాళ్ళ పేర్లు లేవు? మిస్సెస్లో, సిస్టర్స్, మదర్స్ వాళ్ళు ఎవరినైనా ఎంకరేజ్ చేసి ఇలాంటి పాత్ర పోషణ కూడా చేయించుంటే చాలా బాగుండేదండి. కమింగ్ ఇయర్స్లో అయినా కాలేజ్ని, ఒక సొసైటీని నడిపించే పాత్రలలో ఆడవాళ్ళు ఉండటం చాలా స్వాగతించాల్సిన విషయం అండి. డెఫినెట్గా అది దానికోసం చూస్తాను. కమింగ్ 10 ఇయర్స్లో అయినా సరే, రాగల 10 సంవత్సరాల్లో అయినా ఈ లెక్చరర్లో లేకపోతే ఇంకా మేము ఈ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనానో వీటిల్లో కొంచెం మంచి పాత్ర పోషిస్తే ఇంకా ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్కి చాలా ఎక్కువ ఉత్తేజకరంగా అనిపిస్తుంది. అంటే బాగా ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది. మరి అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా మంది పిల్లలైతే ఉన్నట్లేరు, అందరూ పెద్దవాళ్లే ఈ బోర్డమ్ని భరించాలి. అంటే మేల్ ఎక్కువ డామినేషన్ గా కనిపిస్తుంది, సార్ వాళ్ళే ఎక్కువ మంది కనపడతారు. మేడం, సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ. అందరు యూట్యూబ్ లో జాయిన్ అయినారు మేడం. అదే నాకు అర్థమైందిలే. నాకు ఇక్కడ కనపడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ అనే వర్డ్ వినంగానే, అది చూడగానే ఒక మాట అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఎంపవర్మెంట్ కావాలా ఉమెన్కి? ఉమెన్కి పవర్ ఉంది, దానికి ప్రత్యేకంగా ఒకటి పెట్టవలసి వచ్చిన దుస్థితిలో భారతదేశం ఇంకా ఉండటము చాలా బాధపడాల్సిన విషయం. భారతదేశంలో పేరెన్నిక గన్న గొప్ప గొప్ప రాజులకి వాళ్ళ తల్లులే బెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు. మనం ఛత్రపతి శివాజీ పేరు చెప్పంగానే ముందు వాళ్ళ అమ్మ పేరు చెప్పుకుంటాం. పాండవుల కథలు వినంగానే కుంతీదేవి గుర్తొస్తుంది, శ్రీకృష్ణుడు అనగానే యశోదాదేవి గుర్తొస్తుంది, రాముడు అనగానే కౌసల్యాదేవి గుర్తొస్తుంది. తల్లులే వాళ్ళ పేర్లకి, వాళ్ళ గొప్పతనానికి ప్రేరణగా ఉన్నదే భారతదేశం. కొన్ని తరాల పాటు అంటే ఇది వాంటెడ్లీ అణిచివేశారని నేను అనను, కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం కావచ్చు, క్రమంగా ఇది అలవాటైపోవటం వల్ల ఇప్పుడు మనం మేలిగో, పురుషాహంకారం పదాలు వాడుకుంటున్నాం, కానీ నిజానికి వాళ్ళది కూడా పెద్ద పాత్ర ఏం లేదు స్త్రీలు అణిచివేయబడ్డంలో. దేశంలో వచ్చిన రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల ఇంకా అట్లా జరిగిపోయింది. తర్వాత అది మనకి అలవాటైపోయింది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆడపిల్లల ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుంది. ఒక 30 సంవత్సరాలుగా ఐఐటీస్లో, ఎన్ఐటీస్లో, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో, తర్వాత మెడికల్ కాలేజెస్లో, ఈవెన్ ఫార్మసీ కాలేజెస్లో ప్రతి చోట ఆడపిల్లలు చాలా గట్టి పోటీ ఇవ్వగలుగుతున్నారు. చదువుకునేందుకు అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా రావటం. మనం జనరల్గా బ్రిటిషర్స్ని చాలా తిట్టుకుంటూ ఉంటాం, వీళ్ళ వల్ల మన దేశం సర్వనాశనం అయిపోయింది, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని బ్రిటిషర్స్ పాడు చేశారని ఒక ప్రగాఢమైన విశ్వాసం మేధావి వర్గంలోనే ఉంది. కాకపోతే వాళ్ళ వల్ల ఆడవాళ్ళకి బాగా చదువుకునే అవకాశం మాత్రం తప్పకుండా లభించింది. దానికి మనం వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ బ్రిటిష్. వాళ్ళే చేశారు. వాళ్ళు కనుక రాకపోయి ఉంటుంటే ఇంకా మనం కొంతకాలం వెనకబడిన తరాల పద్ధతుల్లోనే ఉండుండేవాళ్ళు. ఈ 70-80 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు మొదలుపెట్టి వదిలేసిందైనా
మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. క్రమంగా పుత్రుడు పున్నామన్నార్కం నుంచి తప్పిస్తాడనే ఐడియా నుంచి బయటకు వచ్చేసి, ఆడపిల్లలైతే ఏమి, నా కూతుళ్ళే నాకు లక్ష్మీదేవులని భావించే తండ్రుల సంఖ్య ఇతోధికంగా పెరిగింది. ఇప్పటికీ కొంచెం ఆలోచిస్తారు అబ్బాయి కావాలని. కానీ ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నట్టు కనపడుతూ ఉంటుంది. సమాజం మారింది కదా! సో, ఈ మార్పుని మనం తప్పకుండా స్వాగతించాలి. ఈ ఎంపవర్‌మెంట్ అనేది జస్ట్ ఎ వర్డ్ ఓన్లీ. మనకెవ్వరు పవర్ ఇవ్వక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఆడ, మగ మనిషి అన్నవాడు పుట్టవలసింది స్త్రీ గర్భం నుంచే. వాడు తెచ్చుకోవాల్సిన శక్తి, బలము, రకరకాల జెనెటికల్ ఇవి అన్నీ కూడా గర్భం నుంచే వస్తాయి. అసలు లేనిదే మగవాడు లేనే లేడు. అసలు లేదు ప్రపంచం. ప్రపంచంలో ఉన్నవి 2 జాతులు కదా! ఆడ, మగ. ఇది ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు తప్పకుండా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండవలసిందే. వాళ్ళని కాదని మనం లేము, మనని కాదని వాళ్ళు లేరు. సో, ఇప్పుడు ఇందులో ఒకళ్ళు గొప్ప అవ్వడానికి, రెండో వాళ్ళు తక్కువ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. 2 సమానమే. ఈ 2 లేకపోతే కుదరదు కదా! ప్రతి చోట అంతే. ఇప్పుడు పక్షులు గాని, జంతువులు గాని, ఇంకోటి గాని, ఇన్సెక్ట్స్ కూడా. కానీ కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్‌లో అండ్ కొన్ని చేప జాతుల్లో ఓన్లీ ఆడవే ఉంటాయట. అలాంటివి విన్నప్పుడు చాలా ఎక్సైటింగ్‌గా ఉంటుంది. ఇందాక ఆవిడ చెప్పారు కదా! ఆశామాధవి చెప్పినట్టుగా కొన్ని వినేసరికి మనకి చాలా ఎక్సైటింగ్‌గా ఉంటుంది. అబ్బో! మగవాళ్ళు లేకుండానే ఆడజీవాలు బతికేస్తున్నాయి అని. కొన్ని చేపలు, కొన్ని రకాల తాబేళ్లు, కొన్ని రకాల ఇన్సెక్ట్స్ వాటంతట అవే గర్భధారణ జరుగుతుంది వాటికి. వాటంతట వాటికే పిల్లలు పుడతాయి. మగ జాతి అవసరమే లేదు వాటికి. భగవంతుడు ఇలాంటి అవకాశాన్ని కూడా సృష్టిలో ఒక చోట పెట్టాడు. మనకు పెట్టలేదు. మనకు అవకాశం లేదు. ఆడ, మగ తప్పకుండా ఉండవలసిందే. కాకపోతే ఈ 2 జాతులది మాత్రమే అయిన ఈ ప్రపంచం ఒకళ్ళకి ఎక్కువగాను, రెండో వాళ్ళకి తక్కువగాను ఎందుకు ఉండాలి? వాళ్ళు ఎక్కువ తీసేసుకున్నారు, మనని తక్కువ చేశారు అని నేను ససేమిరా అనను, దానికి ఒప్పుకోను కూడా. మనం తీసుకోలేదు. మనం ట్రై చేయట్లేదు. మన పార్ట్‌ని తీసుకోవడానికి మనం పూర్తిగా ప్రయత్నిస్తే ఇప్పుడు కాలేజీల్లో సీట్లు తీసుకోవట్లా? తీసుకుంటున్నాం. ఉద్యోగాల్లో అవకాశాలు తీసుకోవట్లా? తీసుకుంటున్నాం. నువ్వు 50%కి ట్రై చెయ్యి, ప్రతి చోట తీసుకోగలుగుతాం. దీనికి మగవాళ్ళని బాధ్యుల్ని చేయకూడదు. అది చాలా పొరపాటు. అలా బాధ్యుల్ని చేస్తే మనని పెంచిన మన నాన్నని బాధ్యుల్ని చేయాలి. మన నాన్నే మన అభివృద్ధికి కారణం కాదు, ఆయన దుర్మార్గుడు అని ఎవరు అనగలరు? నాన్న వల్లే కదా మనం ఉంటాం. నాన్న లేకపోతే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? నాన్న లేకపోతే మనం ఎలా పెరిగాం? ఎలా చదువుకున్నాం? ఎలా ముందుకెళ్ళాం? మనకి ఏదైనా సమస్య వస్తే నాన్న కాకుండా ఎవరు నుంచున్నారు మనతోటి? ఎప్పుడు నాన్నే ఉంటాడు మనతో. ఇప్పుడు నాన్నది పురుషాహంకారం అని అనగలమా మనం? అనలేము. అనకూడదు కూడా. మనకి అవసరమైనప్పుడు నిలబడే నాన్న మనని కొన్ని చోట్ల కంట్రోల్ చేస్తాడు. నీకు 2 కావాలి కదా మనకి. నువ్వు నన్ను ఫ్రీగా వదిలేయి, ఇష్టారాజ్యంగా నన్ను బాగా పెంచు, నాకు నచ్చేలాగా పెంచు, నేను ఏ తప్పు చేసినా సరే నన్ను కేకలేయొద్దు అని అనొచ్చా మనం? అనడానికి వీల్లేదు. శరీరానికి చాలా అవసరమైన కార్బోహైడ్రేట్ అన్నం ఎక్కువ తింటే జబ్బు చేస్తుంది కదా! ఆలోచించండి. నేను నాన్నని సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి. పురుషుల్ని కాదు. మనని మనం ఎట్లా సపోర్ట్ చేసుకోవాలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. పూర్తిగా అన్నం ఆరోగ్యానికి అత్యంత అవసరం. అన్నాజాయంతి జీవాని అంటారు. అంటే అన్నం నుంచే జీవులు పుడతారు. అలాంటి అన్నము మనం ఎక్కువ తింటే డయాబెటిక్ అయిపోతాం. మనని రక్షించే నాన్న మనని కంట్రోల్ చేస్తాడు. అన్నంలాగానే. కాబట్టి ఇప్పుడు పురుషాహంకారం అనకూడదు. అక్కడక్కడ మేల్ డామినేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు అవకాశం ఇస్తావు కాబట్టి. డామినేట్ అవ్వడానికి నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నావు కాబట్టి. ఇప్పుడు వాళ్ళది తప్పు ఎలా అవుతుంది? మందే కదా తప్పు. మనం పూర్తిగా ట్రై చేయట్లేదు. మనం మన శక్తియుక్తులన్నీ బయట పెట్టట్లేదు. మనం కొన్ని అర్ధరహితమైన ఆలోచనలతోటి, భయాలతోటి, నేను బలహీనమైన దాన్ననే ఉద్దేశంతోటి, వీళ్ళతోటి పోటీ పడలేమో ఏమోనన్న అనుమానంతో తరాల వెంబడి ఇళ్లల్లో మగ్గిపోవటం వల్ల ఆ జెనెటికల్‌గా మన బ్రెయిన్‌లో ఫిక్స్ అయిపోయిన కొన్ని అభిప్రాయాలతోటి వెనకాలకుంటాం. కొన్నిట్లలో ఇప్పుడు ఉండటల్లా. ఎలా చూడండి, మనం ఎంసెట్ రాస్తాం. పిచ్చెక్కినట్టు చదివేసి వెర్రెక్కినట్టు రాసేస్తారు. వచ్చేస్తున్నాయి సీట్లు. మనం అదే అప్లికేషన్‌ని మిగిలిన విషయాల్లో చేయటం లేదు.
మిగిలిన విషయాల్లోకి రాగానే మన ఓన్ ప్రజెంటేషను, మన వీక్‌నెస్, మన టైమింగ్స్, మన ఆలోచనలు, మనకి ఉన్న కట్టుబాట్లు అవన్నీ చాలా ఎక్కువ పీటేసేస్తాం వాటికి. దానికి మగవాళ్ళు ఎలా కారణమవుతారు? అవన్నీ మనమే కదా ప్రాబ్లమ్స్. మనం వాటిని సరి చేసుకోలేకపోతున్నాం. మనం ఏం చేస్తాము? తెంపరితనానికి వెళ్తారు. కొంతమంది ప్లాన్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే ఏదైనా చేసేసేయాలి. ఇక అమ్మ, నాన్న మాట వినకూడదు, వీళ్ళ మాట వినకూడదు, ఏ ఇన్హిబిషన్స్ ఉండకూడదు, ఏ కట్టుబాటు ఉండకూడదు, ఏ పద్ధతులు ఉండకూడదని ఇష్టారాజ్యంగా చేసేస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఎక్కడో చోట తప్పటడుగేస్తారు. వెనకాల నన్నెవరు సపోర్ట్ చేస్తారా అని చూస్తారు. అగైన్ మళ్ళీ నాన్నే సపోర్ట్ చేయాలి. లేదా ఏ అన్నయ్యో సపోర్ట్ చేయాలి. ఏదైనా ఇబ్బందొస్తే హస్బెండ్. పెద్దవాళ్ళైతే నా ఏజ్ వాళ్ళైతే కొడుకులు సపోర్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ మనం అక్కడ వాళ్ళకి దొరికిపోతూనే ఉన్నాం కదా! నీకు నువ్వు సపోర్ట్‌గా ఉండాలంటే ప్రధానంగా కావాల్సింది బ్రెయిన్. యాక్చువల్‌గా అసలు ఇందాక తను చెప్పినట్టుగానే ఆశామాధవి ఏం చెప్పారో నేను అదే మాటని చెప్తున్నాను. ఆడపిల్లలకి పిల్లల కంటే మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ. అది మొదటి సంవత్సరం నుంచే తెలుసుకోగలుగుతాం మనం. మూడో ఏడొచ్చిన ఆడపిల్ల 6, 7 ఏళ్ళొచ్చిన మగపిల్లలతో సమానంగా ఆలోచించగలుగుతుంది. ఈ ఆడ మగల మధ్య 3, 4 ఏళ్ల వయసు డిఫరెన్స్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్‌లో డెఫినిట్‌గా ఉంటుంది. ఒక 15 ఏళ్ల అబ్బాయి, 11, 12 ఏళ్ల అమ్మాయి సమానంగా ఉంటారు మెచ్యూరిటీలో. 20 ఏళ్ల అమ్మాయి, 23, 24 సంవత్సరాల అబ్బాయి సమానంగా ఉంటారు. ఓ 20 ఏళ్ల అమ్మాయికి ఓ ఇల్లు, వాకిలి, ఓ చంటి పిల్లాడిని అప్పచెప్తే చాలా సింపుల్‌గా హ్యాండిల్ చేసేస్తుంది. 24 ఏళ్ల అబ్బాయి చాలా అవస్థ పడతాడు. టెన్షన్ ఫీల్ అవుతాడు. చేయలేకపోతాడు. ఎంతసేపు ఆడవాళ్ళ సహాయం కావాల్సొస్తుంది. అమ్మాయిలకి అవసరం లేదు. ఇన్‌బార్న్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. అసలు స్త్రీకి అలాంటి క్వాలిటీ పెట్టింది ప్రకృతి. మన దాన్ని మనం తెలుసుకోవట్లేదు. మనం అర్ధరహితమైనటువంటి ఈ ఫ్యాషన్స్ వెనకాల, అనవసరమైన పిచ్చి ఆలోచనల వెనకాల, సరదాల వెనకాల, నేనే గ్రేట్ అనిపించుకోవాలనే ఒక వెర్రి భావనల వెనకాల పరిగెడతాం. మనం గ్రేట్ అవ్వట్లేదు. గ్రేట్ అనిపించుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాం. అనిపించుకోవడానికి, అవ్వడానికి చాలా తేడా ఉంది. ఎంత పెద్ద తేడా ఉంది. అందరూ బాగుందంటాం. లైకులు కొట్టడం. నెంబర్ ఆఫ్ లైక్స్ రావడం వేరు. నిజంగా నిన్ను లైక్ చేయటం వేరు. నిజంగా మనని లైక్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఖచ్చితంగా మనని ఫాలో చేస్తారు. మనం చెప్పిన మాట వింటారు. మనం ఇచ్చిన ఐడియాని ఫాలో చేస్తారు. ఇది ఈ అమ్మాయి ఐడియా అని చెప్తారు. బాగుంది, బాగుంది అని థమ్స్ అప్‌లు, లైకులు కనపడతాయి. డజన్లు, వందలు కనిపిస్తాయి. వాటి వల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు. మనం ఆ ప్రయోజనం లేని విషయం వెనకాల పరిగెత్తడం వల్లే ఇంకా మనకి ఎంపవర్‌మెంట్ ఎవరో ఇవ్వాల్సొస్తుంది. ఎంపవర్‌మెంట్ సెల్‌ని ఇంతమంది టూ మెనీ పెద్దవాళ్ళైన మెన్, మన నాన్నల వయసుల వాళ్ళు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాల్సొస్తుంది. మనమే ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నామంటే మనం ఒక తెలివి తక్కువ వాదాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం. దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలో తెలీదు మనకి. జీవితానికి సరదా, సంతోషం కావాలి. బట్ విలువ చాలా ఎక్కువ కావాలి. ఆ విలువ ఉంటే సరదా, సంతోషం వాటంతట అవే వస్తాయి. దాని వెనకాలొస్తాయి. మనం ఏం చేస్తామంటే వీటికి ముందు వేసేస్తాం పీట. దాంట్లో ఫ్యాషన్స్ ఎక్కువ ఫ్యాషన్‌ని ఫాలో చేస్తాం. యాక్చువల్‌గా ఇవాళ మనం ఫాలో చేసే ఇండియన్ ఫ్యాషన్స్ ఏవి ఇండియన్‌వి కాదు. అవన్నీ పారిస్ నుంచి వస్తాయి. వాళ్ళు ఏవో చేస్తారు. కొంచెం దాన్ని ఇండియనైజ్డ్ ప్యాటర్న్‌లో మన హిందీ సినిమాలు, హిందీ సీరియల్స్, హిందీ యాక్టర్స్‌లు, మోడల్స్ వాళ్ళు తీసుకొస్తారు. అక్కడి నుంచి బాంబే నుంచి అది మెల్లిగా ఢిల్లీ నుంచి బాంబేకి, బాంబే నుంచి హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలకి, తర్వాత బాపట్ల లాంటి టౌన్‌లలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఫ్యాషన్ కదా అంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ ప్యాషన్? అది లేదా? ఫ్యాషన్‌కి, ప్యాషన్‌కి చాలా తేడా ఉంది గదా! ఫ్యాషన్ కేవలం చూపించడం ఒక్క దాని మీదే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండి, ఇంకా మనకి ఎంపవర్‌మెంట్ కావాల్సొస్తుంది. చూపించే ప్రక్రియను పక్కన పెట్టండి. స్టూడెంట్స్ ప్రధానంగా చూపించే ఆలోచనని మానేస్తే, ప్రదర్శన ఐడియాలజీని మానేస్తే, తగ్గించుకుంటే కనీసం. మానేయటం ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళకి చూపించడమే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్‌గా ఉంటుంది. అది ప్రకృతిలోనే ఉంది. ఒరిజినల్‌గా పెట్టిన క్వాలిటీ అది. దాన్నేం చేయలేము. ఎందుకంటే భగవంతుడు మగ పురుగుని ఆకర్షించడానికి ఆడపురుగుకి రంగులు పెట్టాడు.
ఒకటి 2 పక్షులకు మాత్రమే మేల్ బర్డ్ అందంగా ఉంటుంది. నెమళ్ళు చూడండి ఇంత పెద్ద పురి విప్పుతుందా, అది లేడీ కాదు, అది మొగది. లేడీ నెమలి ఆడ మయూరం అందంగా ఉండదు. ఈ ఆడ మయూరాన్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మగ మయూరం అందంగా కనపడాల్సి వస్తుంది. బట్ ఆడవాళ్ళకి అట్లా పెట్టలేదు. వీళ్ళని బ్యూటిఫికేషనే వీళ్ళతో క్వాలిటీ మెయిన్. తర్వాత కావాల్సిన రీప్రొడక్షన్ కోసం మొదటి కాలంలో అలా చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం దాన్నే ఎన్హాన్స్ చేస్తాం, దాన్నే ముందుకు తీసుకెళ్తాం, అదే చేస్తామంటే ఇక నీకు ఎంపవర్మెంట్ ఏమిటి? ఎన్ని సెల్లులు పెట్టినా ఇలాగే ఉంటాం మనం. వెనకబడిన జాతి, అణిచివేయబడ్డ జాతి. వాళ్ళెవరో ఎందుకు అణిచేస్తారు? మనమే ఉన్నాం కదా అణిచేసుకోవడానికి సిద్ధంగా. ఆల్ ద టైమ్ మన మీద మనమే కాలేసి తొక్కేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఆడపిల్లలు. కొంత ఏజ్ వచ్చే వరకు ఇందులో ఉంటాం. టీన్స్లో జనరల్గా ఉంటారు. అది దాటాక కెరీర్ ఓరియంటెడ్ ఐడియాస్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కూడా మనం అప్లాస్ కోసం వెయిట్ చేస్తాము, చూస్తూ ఉంటాము. తర్వాత మన మిగిలిన రకరకాల కట్టుబాట్లు మనల్ని వెనక్కి లాగేసి, పక్కకి లాగేసి, వెనక్కి తోసేసి చేస్తూ ఉంటాయి. దేన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, వాటి మీద ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితులను బట్టి ఒక లిస్ట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్ నాకు చాలా ఫేవరెట్ థింగ్ లిస్ట్ అవుట్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. ఇవాళ రోజు ఏమిటి అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాం. పొద్దున్న లేచాక ఇవాళ ఏం చేయాలి అనేది ఎవరైనా ఆడైనా మగైనా చేయవలసిందే. ఈ రోజు చేయాల్సిన పనులు. కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయితే కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, ఈ పలానా క్లాసులు ఉన్నాయి, ఈ క్లాస్కి ఈ పుస్తకం పట్టుకెళ్ళాలి, మధ్యాహ్నం క్యాంటీన్కి వెళ్ళాలి, సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో ఏదో చిట్చాటింగ్, ఇవన్నీ జనరల్ ప్లానింగ్ కదా. ఈ ప్లానింగ్ లో ఏది నా కోసం చేస్తున్నాను నేను అనేది ఒక్కసారి ఒక క్వశ్చన్ రాసి పెట్టుకోండి ఎవ్రీడే ఇన్ మైండ్. వీటి కోసం పుస్తకాలు మెయింటెనెన్స్ అక్కర్లా, మన బ్రెయిన్ లోనే చేయాలి. అది నా కోసం నేనేం చేస్తున్నాను. ఇందులో బ్యూటిఫికేషన్ లేదు. నేను సౌందర్యవంతంగా కనిపించడానికి పాయింట్ కాదు, నేను సరైన మనిషిగా ప్రూవ్ అవ్వడానికి ఏదైనా 1 టైం 1 పాయింట్ 1 సెంటెన్స్ 1 మినిట్ అయినా ఉందా. నేను పెరగడానికి, నేను ఎదగడానికి, నేను నిలబడ్డానికి. వాటి మీద పోనీ రోజు చేయలేము. ఈ డైరీ ప్లానింగ్ ఎవరు చేస్తారండి అంటే వీక్లీ వన్స్ చేయండి ఒకసారి. ఈ వారంలో నేను నాకు ఉపయోగపడేది, నేను నేర్చుకున్నానా సరైన విషయం ఏదైనా, నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నానా. రకరకాలు చేస్తాం జీవితంలో, బోల్డ్ అని తప్పులు. ఉదయం లేవడం దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా ఎన్ని రకాలు. ఏ మనిషి అయినా అన్ని కరెక్ట్ పనులతో పాటు కొన్ని పొరపాట్లు, చేయకూడనివి, అనవసరమైనవి, అక్కర్లేని మాటలు, ఏదో మాట్లాడేటప్పుడు ఈజీగా ఎవరినైనా ఆనేయటము, ఎవరినైనా జడ్జ్ చేయటము, ఎవరినైనా హేళన చేయటము, అలాంటివి కూడా. వీక్లీ వన్స్ ప్రతి స్టూడెంట్ ఈ వారంలో నేను పొటెన్షియల్గా ఒక పని చేశానా, ఏవైనా పొరపాట్లు చేశానా, నేను మళ్ళీ చేయకూడని పొరపాట్లు ఏంటి అని స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్న ఆడపిల్లలు కనుక వాళ్ళని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఈ కాలేజీ దాటేసరికి తప్పుల పట్టిక తగ్గిపోతుంది. ఇది మనుషులందరూ చేయొచ్చండి, ఆడపిల్లల కోసం అని చెప్పట్లేదు, మగవాళ్ళు కూడా. ఎవ్రీ వీక్ ఒక్కసారి, ఒక ఆదివారం పొద్దున, ఒక శనివారం రాత్రో లేదా ఆదివారం రాత్రో ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మనం రికరింగ్గా చేస్తున్న తప్పులేంటి, ఏం చేయకూడదు అంటే ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయకూడదు, ఈ 4 ఒక్కసారి ఒక్క 10 నిమిషాలు మన కోసం మనం స్పేర్ చేసి ఆలోచించుకుంటే చేసిన తప్పు మళ్ళీ చెయ్యం. ఒక సంవత్సరంలో మన ఐడియాలజీ మారిపోతుంది. ఇది బాగా కష్టమైన ప్రక్రియ, కానీ అలవాటు చేసుకుంటే ఈ క్లరికల్ పోస్టులలో లేదా బిలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులలో, చిన్న పోస్టులలో ఆగిపోయే ఆడవాళ్ళంతా కూడా పై పోస్టులలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. మీరు గమనించండి, బ్యాంక్ మేనేజర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్గా అయిన లేడీ తర్వాత ఫర్దర్ పోస్ట్కి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే ఇంట్లో బాధ్యతలు ఉంటాయి. వీళ్ళు మేనేజర్ పోస్ట్కి వెళ్ళేసరికి 50 ఏళ్ళు దాటిపోతాయి. సో మగ పిల్లల చదువులో, ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళలో, వాళ్ళ పూరుల్లో, వాళ్ళ ఏవేవేవో అడ్డాలు వచ్చేస్తాయి. వాళ్ళ వేళ్లే పాపం మనకి భూమికి పట్టుకుని ఉన్నటువంటి వేళ్లే అడ్డం పడిపోతాయి, చెట్టు పైకి ఎదగనివ్వవు. కొంతకాలం అయితే దాని ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది. ఆడవాళ్ళు చాలా సుమారైన పోస్టుల్లోనే ఉండటానికి, బాగా పెద్ద పెద్ద పోస్టుల్లో తక్కువ ఉండటానికి కారణం మేల్ ఈగో, మేల్ డామినేషన్ అనకూడదండి, అది చాలా పొరపాటు. మగవాళ్ళు తొక్కేశారు అనొద్దు, అది చాలా తప్పు మాట. మనకే అవకాశం ఉండదు, మనకు అవకాశాలు ఉండవు. దాన్ని మనం మగవాళ్ళ మీద ఎలా తోస్తాం? వాళ్ళే మన నాన్నలు కదా, ఎలా తోస్తాం? మన నాన్న కాబట్టి మన పిల్లలు తండ్రులు అవుతారు, వాళ్ళని అనేయగలమా అట్లా? వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేం కదా. సో మనని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా మనకి మనమే పోటీ.
మగవాళ్ళకి గట్టి పోటీ ఇవ్వడం అన్నమాట బ్యాడ్ సెంటెన్స్, అసలు అది పనికిరాదు. వాళ్ళు పరిగెడతారు, 1000 సీట్లు ఉన్నాయి, మగపిల్లలు పరిగెడతారు, ఆడపిల్లలు కూడా పరిగెడతారు. పక్క వైపు చూస్తుంటాం ఆ పరిగెత్తేటప్పుడు, రన్నింగ్ రేస్ చేస్తారు, పక్క వాళ్ళకేసి చూస్తే ఏమవుతాం, ముందు పడతాం. నీ పరుగు నువ్వు పరిగెత్తాలి కదా, నీ పరుగు నువ్వు పరిగెత్తాలి. నువ్వు ఎదగదలుచుకుంటే నీ ఎదుగుదలే ఇంపార్టెంట్. నేను కుటుంబం కోసం త్యాగం చేశాను, అమ్మాయి కోసం త్యాగం చేశాను, ఇవి నేను కూడా చెప్తాను. నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక 2-3 ఏళ్ళు పోయాక నేను నా ఫ్యామిలీ కోసం నా తాలూకు ఈ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని త్యాగం చేశానని చెప్పచ్చు. నాకు ఇంకా ఎదగడానికి అవకాశం లేకపోతే, ఎదిగేందుకు ఓపిక లేకపోతే, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, మనం ఎదక్కపోవటానికి ఎవరో ఒకళ్ళని కారణం చేస్తాం. దానికి ప్రధానంగా దొరికేది మన పక్కనుండే మగవాళ్ళు. ఏమి ఆయన సెలవు పెట్టి ఇంట్లో ఉండొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. సెలవు పెట్టి నాన్న ఇంట్లో ఉంటే అమ్మలాగా చేస్తాడా? ఓ రోజు చేస్తారు, రెండో రోజు మూడో రోజు తర్వాత నాన్న వంట తినలేక పిల్లలు ఏడుస్తారు, బాబోయ్ ఈ నాన్న మా కుదిరా దేవుడా, చేయలేరు, వాళ్ళ వల్ల కాదు. మరి అందువలన మనం ఆగాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు కూడా మనం సమర్థవంతంగా చెయ్యాలి అంటే చిన్న ఏజ్ నుంచి హెల్త్ని కాపాడుకోవాలి. మల్టీ టాస్కింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆడపిల్లలు. ఒక రోజున ఒక పనే చేయగలను, 2-3 రకాల పనులు చేయలేను లాంటి ధోరణిని ఉంచుకోకూడదు. బై ప్రాక్టీస్ మల్టీ టాస్కింగ్ రావాలి. చాలా మంది తల్లుల్ని గమనిస్తే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తారు, ఇంట్లో కూడా చక్కగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు, బజార్ వెళ్ళి అన్ని తేగలుగుతారు, పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. కొద్దిమంది సార్ మీరు ఎలా చేస్తున్నారండి అని మిగిలిన వాళ్ళు కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు. చేయటం వాళ్ళ గొప్ప కాదు, చేయలేకపోవటం మీ చాతకంతనం కాదు. వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ ఉంది, చెయ్యాలని మనస్తత్వం ఉంది. మీకు ప్రాక్టీస్ లేదు, మనస్తత్వం లేదు. డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండు. మల్టీ టాస్కింగ్ కనుక వన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇప్పుడు మామూలు జాబ్స్లో చేరే ఆడపిల్లలు ముందుకెళ్ళాక పెద్ద పోస్టులలోకి ఖచ్చితంగా వెళ్ళగలుగుతారు. ఈ రోజున ప్రస్తుతం గర్ల్ చైల్డ్కి వచ్చిన ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే అనారోగ్యం, సరి అయిన ఆహారపు అలవాట్లు లేకపోవటం, నిద్ర స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ సరైనవి కాకపోవటం వల్ల ఎక్కువగా పీరియడ్స్కి సంబంధించిన సమస్యలు అందరి పిల్లలకి ఉంటాయి. 50% ఆడపిల్లలు పిఎంఎస్, పిసిఓఎస్, పిసిఓడి లాంటి సమస్యలకి గురవుతున్నారు. ఆహారపు అలవాట్లలో ఉన్న ఇబ్బందులే దానికి ప్రధానమైన కారణం. మన లివింగ్ స్టైల్, లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తాయి. వాటిని జయించేందుకు ప్రయత్నం చేయాలంటే ముందు మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి. దానికి తల్లుల సహాయం, తండ్రుల సహాయం చాలా అవసరం. 40-45 వచ్చేసరికల్లా డిజబుల్డ్గా అయిపోతున్నారు ఆడపిల్లలు. ఆడవాళ్ళ వల్ల కావటల్లా, వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతారు. మ్యాన్ పాస్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇవాళ రేపు వస్తున్నటువంటి శంఖచక్రాల్లాగా ఉండే బీపీ అండ్ డయాబెటీస్, అవి రెండు ఇంకా తప్పదు. దాంతోపాటు ఇప్పుడు బాగా కనపడుతుంది థైరాయిడ్. ఇవన్నీ కూడా మన రెగ్యులర్ జీవితంలో ఉండే రకరకాల పద్ధతుల మార్పులతోటి, పాతకాలపు జీవన విధానం లేకపోవటం వల్ల, శారీరక శ్రమకి ఏ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోవటం వల్ల, ఎప్పుడు పై మెరుగులే కానీ లోపల అవయవాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనే ఇంగితం లేకపోవటం వల్ల, స్కూళ్ళకి వెళ్తున్నా, కాలేజీలకు వెళ్తున్నా కేవలం పుస్తకాలు మార్కులు తప్పిస్తే జనరల్ ఐడియాలజీ తెలుసుకోకపోవటం వల్ల, ఎవరైనా ఏదైనా విషయం చెప్పగానే డాక్టరే చెప్పాలి, మామూలు వాళ్ళు చెప్పకూడదు అనుకుంటారు. మీరు చదివితే ఆ విషయం మీరు కూడా చెప్పగలుగుతారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే చాలా విషయాలు అందరితో పాటు నేను న్యూస్ పేపర్ చదవటం వల్ల వచ్చినవే. నేనేం డాక్టర్ని కాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ని కూడా కాదు, నేను పూర్తిగా లాంగ్వేజ్ స్టూడెంట్ని. బేసిక్గా స్కూలింగ్ నుంచే సైన్స్ లేదు నాకు. అయినా కూడా నాకు అవగాహన ఉందంటే నేనేం చదివింది ఏముంది, ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లు. జనరల్ థింగ్స్ మీద అవగాహన ఉండటం ఆడపిల్లలకి చాలా అవసరం. ప్రపంచ దేశాల్లో ఆడవాళ్ళ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి, టీచింగ్ ఎలా ఉంది, అండ్ ప్రపంచ దేశాల్లో పనిచేసే ఆడపిల్లలు ఎలా పని చేయగలుగుతున్నారు, ఎట్లా వాళ్ళకి అంత క్షమత ఉంటుంది, మనకెందుకు ఉండట్లేదు అనే అవగాహన రావాలంటే ఈ పిచ్చి ఎంతసేపు ఫేస్బుక్ చూడడము, ఎప్పుడు యూట్యూబ్ చూడడము కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ పేపర్స్ చూడడం, చదువుకునే పిల్లలు కనీసం చేయాలి. ఇలా టెక్నికల్ థింగ్స్ చదువుకునే వాళ్ళకి మీ సొంత ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారో, ఏ దాంట్లో అంటే ఏ సెగ్మెంట్లో మీరు చదువుకుంటున్నారో అది కాకుండా మిగిలిన విషయాల మీద కూడా ఖచ్చితంగా కొంత అవగాహన ఉండాలి. ఉంటే మిమ్మల్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. ప్రధానమైనది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒకదాన్ని కనెక్ట్ అయ్యాను అనుకుందాం, అయితే నాతో పాటు మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో కొంత కరెక్ట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉందా? విద్య, చదువు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది? ఇంట్లో నుంచే కదా మొదలవుతుంది. మన అమ్మ చదువుకోవటం వల్ల మనకు కొంత విజ్ఞానం వస్తుంది. మనం చదువుకోవటం వల్ల కేవలము పుస్తకాలు, కాలేజీ, అంత మటుకు మార్కులు, ఎంసెట్లో సీట్లు రావడాలు ఇంతే కాదు.
ప్రపంచ పరిజ్ఞానం కావాలి, లౌకికమైన జ్ఞానం కావాలి. ఇది యూట్యూబ్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా జనరల్ థింగ్స్ని చదవటం, కరెంట్ అఫైర్స్ తెలుసుకోవటం. దీనికి ఖచ్చితంగా వారంలో 1 ఆర్ 2 డేస్, 1 ఆర్ 2 అవర్స్ ఇవ్వాలి టైం. ఆ టైం కనుక ఇస్తే అప్పుడు మన హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ, మనకు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఏమున్నాయి, మన ఆహారంలో వస్తున్న తేడాలేంటి, ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఏది కట్ చేయాలి, అవన్నీ మనకు ఒకళ్ళు చెప్పక్కర్లా, మనకే తెలుస్తుంది. అయితే ఇవే చదివేసరికల్లా ఏమవుతుంది, క్రమంగా ఒక పిచ్చైపోతూ ఉంటారు. జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుందంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తగ్గిపోకూడదు మళ్ళీ. జనరల్ నాలెడ్జ్‌తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తప్పకుండా ఉండాలి. వీటి కోసం ఏం చేయాలంటే మనం దీనికి టైం కేటాయించాలి. దానివల్లే మనం ఎదగలుగుతాం. దీంతో పాటుగా నన్నెవరు జడ్జ్ చేయకూడదనే ఒక భావన ఉంటుంది. నాకెవరు చెప్పకూడదు. నన్నెవరు ఇదేంటి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అని అనకూడదు. నన్ను కరెక్ట్ చేయకూడదు అసలెవరు. ప్రధానంగా ఆడపిల్లలు ఎదక్కపోవటానికి కారణం విమర్శ తీసుకోలేకపోవటం. విమర్శలు తీసుకోవట్లేదు. ఇదివరకటి పద్ధతి వేరు. ఇదివరకు ఎప్పుడు విమర్శలే వినేవాళ్ళం. అలా ఎందుకు నుంచున్నావు, ఇలా ఎందుకు కూర్చున్నావు, నడిచేటప్పుడు శబ్దం చేస్తున్నావు, జడ ముందుకేసుకున్నావు, అలాంటివి వినేవాళ్ళం మా చిన్నప్పుడు. అమ్మాయి గబగబా నడిచిందనుకోండి, అసలు ఇప్పుడున్న ఆడపిల్లలకి తెలీదు, ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది అమ్మాయి. హస్విత నిజమా అన్నట్టు 100% నిజం. వెనకాల ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద నాకు కనపడుతున్న పెద్దవారి మగవారికి కూడా తెలుసు ఈ విషయం. చెల్లెళ్ళని, అక్కయ్యల్ని, అమ్మ కేకలేయటం వాళ్ళు కూడా వినుంటారు. నడిచేటప్పుడు శబ్దం అయితే దరిద్రం వస్తుంది ఇంటికి. దబదబా నడుస్తూ శబ్దం చేస్తూ నడవకూడదు, జడ ముందుకేసుకోకూడదు, అందరూ పెద్దవాళ్ళు మగవాళ్ళు కూర్చుంటే వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళకూడదు, ఇలాంటివి ఉండేవి. మాట్లాడకూడదు, నవ్వకూడదు, పరిగెత్తకూడదు, నిదానంగా నడవాలి, తల దించుకుని నడవాలి. ఇన్ని ఆంక్షల మధ్య కూడా అంత కంట్రోల్ చేసే రోజుల్లో కూడా చదువుకున్నారు ఆడవాళ్ళు. పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారు కొంతమంది. మనం ఇందిరాగాంధీ గారిని ఈ సమయంలో గుర్తు చేసుకోవాల్సిందే. ముసుగు వేసుకునే సాంప్రదాయం ఉన్న ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఆవిడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు. ముసుగుని ధిక్కరించారు, అది వేరే కథ. ఆవిడ నో అనేసారు, అది నో అన్నారు. ఆవిడ పెంపకము, ఆవిడ తండ్రి ఒప్పుకోవటము, భర్త ఒప్పుకోవటము చాలా ఉన్నాయి వ్యవహారాలు. బట్ ఆవిడ వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఆడపిల్లలు ముసుగేసుకోవాలి, వివాహిత తప్పకుండా ముసుగే ఉండాలి. ఆఖరికి దేవుడి గుళ్ళో కూడా ముసుగు తీయకూడదు, దేవాలయంలో కూడా ముసుగు తీయకూడని రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన ఒక మహిళ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు భారతదేశాన్ని శాసించగలిగింది. ఎందుకంటే ఆమెకి తన మీద ఉన్న నమ్మకం, తన పట్ల, తన నిబద్ధత పట్ల ఆవిడకున్న ధైర్యం. మిగిలిన ఏవో రకరకాల వ్యవహారాలు దాని గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం, అవి అందరికీ వస్తాయి. అయినా ఆవిడ సంవత్సరాల తరబడి నిలబడింది. తండ్రికి మరణించారు, హస్బెండ్ ఆవిడతోటి లేరు. ఆవిడ ఏ సపోర్ట్తో నుంచుంది, ఆవిడే సింగిల్ సపోర్ట్ తనే ఉంది. ఆవిడే కొన్ని వేల మందికి సపోర్ట్ అయ్యింది. ఇలా చేయగలుగుతాం. ఇంత చేయలేకపోయినా కనీసం మన లైఫ్లో మనకి మనం ఆలంబనగా ఉండటం. పాటలు, పద్యాలు కొన్ని పిచ్చి పిచ్చి ఉంటాయి. వనిత, లత, కవిత వీటికి ఆసరా లేదే శోభించవు. స్త్రీ కూడా ఆసరా ఉంటేనే శోభిస్తుంది. ఎలా అంటే ఓ తమలపాకు తీగకి పక్కన అవిస్టేట్ పెట్టాలి, దాని చుట్టూతో తమలపాకు తీగ చుట్టుకుని చక్కగా మంచి ఆకులు వేస్తుంది. అలాగే ఆడవాళ్ళకు కూడా ఆలంబన ఉండాల్సింది. ఏమి నీకు నువ్వు చేత కాదు, నీకు నుంచోడం వచ్చు కదా. మనకి నుంచోటం రావాలి, నిలబడ్డం రావాలంటే ముందు అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మన లోపల ఏ క్వాలిటీ మంచిది, అత్యద్భుతమైనది ఉందో, మనకి ఏం వచ్చో మనకి మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ వచ్చిన ఒక విషయాన్ని అయినా, చాలా వచ్చు, ప్రతి వాళ్ళకి చాలా వస్తాయి. కొన్ని లోపల నుంచి రావు, అంటే జీన్స్లో లేవనుకోండి, కొన్ని కొత్తవి నేర్చుకుంటాం. నేర్చుకున్నవి సజావుగా కరెక్ట్గా మొదటి నుంచి చివరి దాకా, బేస్మెంట్ నుంచి అప్పర్ వీటి దాకా, పై స్టేజ్ దాకా చేయగలిగేటట్టు అలా నేర్చుకోండి. ఏదొస్తే అది, ఎన్ని రకాలు వస్తే అన్ని రకాలు, అన్నిటినీ ఎట్ ఏ టైం ప్రజెంట్ చేయగలిగే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటాయి. ఆడవాళ్ళకి ఎంపవర్మెంట్ సెల్ అవసరమే లేదు. అన్ని రావండి, నాకు ఒక్క పనే వచ్చు, ఏదో మామూలుగా ఇంట్లో పని చేసుకుంటాం, ఒకటి సరిగా చేయి, సరిగా ప్రజెంట్ చేయి, దానికి ట్రై చేయండి. కాలక్షేపానికి ఎక్కువ సమయం పెట్టదు, అవసరమే కాలక్షేపం, కానీ దాన్ని తగ్గించండి.
సెల్ఫ్ పిటీకి అస్సలు తావివ్వదు. నన్ను ఎవరైనా సపోర్ట్ చేయాలి, నన్ను ఎవరైనా చూసుకోవాలి, నన్ను చూసుకోవడానికి ఎవరు లేరు, ఫాదర్ లేరు, మదర్ లేరు, బ్రదర్స్ లేరు, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఇవేవి నడవు ఈ రోజున. అలా సెల్ఫ్ పిటీ నాకు ఎవరు లేరు అని అనుకున్న వాళ్ళు అలాగే ఏడుస్తూనే ఉంటారు చివరి దాకా. వీళ్ళు ఎవరికి ఎప్పటికీ సపోర్ట్ కానే కాదు. బట్ అంత సెల్ఫ్ పిటీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నేచర్ ఏం చేస్తుంది, ఓ భార్యాభర్త వివాహం చేసుకుంటే సంతానం కలిగిస్తుంది, ఆ పిల్లలకి ఇవ్వవలసిన పాలు, రక్త మాంసాలు అన్ని శరీరంలో నేచర్ ఉంచేస్తుంది, న్యాచురల్ గా జరిగిపోతాయి. నీకు సెల్ఫ్ పిటీ ఉన్న పిల్లలు పుట్టడం ఏం మానరు, ఆ పిల్లలు పెంచే ప్రక్రియ కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది. ఇది ఎలా వచ్చింది మనకి? ఇది వచ్చింది కదా, మిగిలిన ఎందుకు రావు? ఇది మనం ఒక బేబీని సపోర్ట్ చేయగలిగిన అమ్మాయి తనని తను ఎందుకు సపోర్ట్ చేసుకోలేదు? ఆ సపోర్ట్ ఎందుకు అవసరం? నేనే చేసుకుంటానని మనం ఎందుకు అనుకోలేకపోతాం? ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే, ముందు కాలం నుంచి మనం కొంతమందితోటి కలిసి ఉండటం వల్ల, సంఘజీవులుగానే ఉండటం వల్ల, ఎవరో ఒకళ్ళు సపోర్ట్ చెయ్యవలసిందే అనే ఒక మైండ్ సెట్ వల్ల ఎవరైనా ఉంటే సపోర్ట్ చేస్తారు, ఎవరు లేకపోతే నాకు నేనే సపోర్ట్ చేసుకుంటా, నన్ను నేను నిలబెట్టుకుని నేను ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు నిలబడడానికి ఆసరా అవుతా అనే మనస్తత్వాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోకపోవటం వల్ల వస్తుంది ఇబ్బంది. సెల్ఫ్ పిటీని పక్కన పెట్టేయండి. సెల్ఫ్ లెస్ గా పనిచేయవలసిన విషయాలు చాలా ఉంటాయి ప్రపంచంలో. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గా పనిచేయాల్సిన విషయాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అసలు నీకు ఒక సెల్ఫ్ ఉందని నువ్వు గ్రహించాలి కదా ముందు. మనం ఒకళ్ళం ఉన్నాం, నేను అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ నేనేమిటో మొదట తెలుసుకోండి. నేను చాలా సంవత్సరాలు టీచింగ్లో ఉన్నాను, ఒక 10-12 ఏళ్ళు. 10-12 ఏళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళి టీచ్ చేశాను. తర్వాత కాలం అంతా నేను ఫ్రీలాన్స్ టీచింగ్, అంటే ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే అది చెప్పటం, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నేను ఎప్పుడూ ఛార్జ్ చేయలేదు దానికి. ఏదో క్లాసులు సరదాగా తీసుకునేదాన్ని. అందులో శ్లోకాలు, స్తోత్రాలు ఉండేవి, కథలు ఉండేవి, ఏదైనా సాంస్క్రిట్ వాళ్ళకి అవసరమైన సబ్జెక్ట్ ఉండేది, తెలుగు కూడా, అట్లా ఏదో ఒకటి చెప్తుండేదాన్ని. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఒకరోజు, అంటే ఒక చిన్న స్కూల్లో ఊరికే వారానికి 2 రోజులు వెళ్ళి చిన్న పిల్లలకి, ఎంత చిన్న పిల్లలంటే నేను ఇప్పుడైతే వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయలేనేమో అనిపిస్తుంది, బాగా 2 to 5 years బిలో పిల్లలు, 2 నుంచి 5 లోపల ఉండే పిల్లలకి 2 గంటలు వారానికి కథలు చెప్పడం. అలా ఒక సంవత్సరం తిరిగాను నేను. ఈ సంవత్సరంలో ఆ స్కూల్లో ఉన్న కొంతమంది టీచర్స్ తోటి నేను ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి ఏమన్నా సమస్యల్ని నేను కొంచెం హ్యాండిల్ చేసేలాగా. ఇప్పుడు నేను ఇంతకంటే ఏం చెప్తాను? ఏదైనా మిరాక్యులస్ గా ఏదైనా జరుగుతుందా జీవితంలో? మిరకిల్స్ చాలా రేర్ గా జరుగుతాయి. కొన్ని జీవితాలు అసలు మిరకిల్సే ఉండవు, మిరకిల్స్ జరగవు అసలు. ఏదైనా మనం చేసుకోవాలి. ఆకలేస్తోంది, ఏం చేయాలి? తినాలి. తినడానికి బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు, డబ్బులు లేవు, బయటికి వెళ్ళలేము, ఇంట్లో ఉన్నాయి ఏవో సామాన్లు, బియ్యం ఉన్నాయి, కూర ఉంది, ఏవో కూరలు ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో, కాస్త పెరుగుంది, వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఏదో ఒక క్రియ చేయాలి కదా. బియ్యం మొదటి రోజు వండటం రాదు, ఎవరికో ఫోన్ చేస్తాం, మా ఇంట్లో రైస్ ఉన్నాయి, నేను అన్నం తినాలనుకుంటున్నాను, రైస్ తోటి అన్నం వస్తుంది నాకు తెలుసు కొంత, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తారు దాన్ని ఏం చెయ్యాలి. 10 ఫోన్లు చేస్తే చెప్పగా ఒక సమాధానం గ్యారెంటీగా వస్తుంది కదా. ఎంతమంది దీనికి ఓటేస్తారు? ఏ ఫ్రెండ్కైనా అన్నం వండటం వచ్చా అనేది ఆలోచించాలి. డెఫినెట్ గా వచ్చే ఉంటుంది ఎవరో ఒకళ్ళకి. సో అన్నం వండాం, ఒక కూర చేసాం, ఎలాగోకలాగా ఇవాళ తిన్నాం. ఇప్పుడు ఇది మిరకిలా? కాదే, పూర్తి ప్రాక్టికల్ థింగ్ కదా, అవునా? 2 రోజులు ఫోన్ చేస్తావు వరుసగా, 3వ రోజు ఆ ఫ్రెండ్ దొరకదు, అన్నం ఎలా ఉండాలో 3వ రోజు కూడా మర్చిపోతావా నువ్వు? మర్చిపోం. కాస్త వేగ్గా గుర్తుంటుంది, మెత్తగా అవుతుంది, లేకపోతే మెతుకులుగా ఉంటుంది, లేకపోతే మాడిపోతుంది, ఏదో ఒకటి అవుతుంది. బట్ ఖచ్చితంగా కాస్త బియ్యంలో నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టాలి, అది ఇలా అవుతుంది అనేది మనకి తెలిసిపోయింది. నీకు బాగా అన్నం వంటడం వచ్చేసింది అనుకోండి, బ్రహ్మాండంగా ఇలా పెట్టి అలా వండేసాం, చక్కగా వచ్చేసింది అన్నం. అది మిరకిలా? కాదు. మనకు అవసరమైంది మనకి మనమే చేసుకున్నాం. జీవితం ఇలాగే ఉంటుంది. నీకు అన్నం వండటం వచ్చేయటం మిరకిల్ కాదు, అది ప్రాక్టికల్ థింగ్. మన జీవితంలో వచ్చే చాలా సమస్యలు ప్రాక్టికల్ గానే తీరుతాయి. మిరాక్యులస్ గా అయ్యేవి ఏంటంటే, సడన్ గా ఎవరో వచ్చి ఏదో నీకు ఇస్తానో, నీకు ఉద్యోగం ఇస్తామనో ఏదైనా అడగటం. అవి వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్, అంటే మరీ వైల్ అనుకోడు, వన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఒకసారి జరుగుతుంది జీవితంలో. మిగిలిన మన సమస్యలన్నీ మనం ఇలాగే ప్రాక్టికల్ గా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి.
నేను చెప్పే ఈ ప్రాక్టికల్ పరిష్కారాలు ఆ స్కూల్లో వాళ్ళకి నచ్చినాయి, వాళ్ళకి కుదిరింది. నీకు రాదు, నేర్చుకో. అబ్బో ఈ ఏజ్లో ఎలా నేర్చుకుంటా? ఏం ఏజ్? 50 కంటే పెద్ద ఏజా? 70 ఏళ్ళప్పుడు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు, యోగా నేర్చుకునే వాళ్ళు, సంగీతం నేర్చుకునే వాళ్ళు, ఫ్లయింగ్ నేర్చుకునే లేడీస్ ఇండియాలో ఉన్నారు వందల్లో. తెలుసుకోండి, మీరు పేపర్ చదివితే ఈ విషయాలు తెలుస్తాయి మీకు. 92 ఏళ్ల బామ్మగారు ఒక ఆవిడ యోగా చేస్తారు, స్విమ్ చేస్తారు, 92 ఇయర్స్ ఓల్డ్. 92 ఏళ్ళ వాళ్ళు జీవించలేని నాయనమ్మలంతా గుర్తొస్తారు మనకి. ఆమె ఎట్లా జీవించింది, ఏం చేస్తోంది? ఎప్పుడైనా చనిపోవచ్చు ఆవిడ, టైం అయిపోయింది ఆవిడకి. అయినా సరే 90 ఏళ్ల వయసులో ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొన్న బామ్మగారు ఉన్నారు, రష్యన్. మనం 20 ఏళ్లకే కాళ్ళ నొప్పులు అంటాం, ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళగానే కాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. ఒకరోజు బయటకు వెళ్తే మర్నాడు కాలేజీ మానేస్తాం. ఒకరోజు ఫీవర్ వస్తే రెండో రోజు ఇక మంచం మించి లేవు. ఎందుకు పనికొస్తాం మనం? ఎందుకు పనికొస్తాం? అది కదా మనం నేర్చుకోవాల్సింది, ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ని అప్లై చేయటం. ప్రతిదీ ప్రాక్టికల్ గానే కుదురుతుంది, చేస్తేనే అవుతుంది అని నమ్మడం. మిరాకిల్స్ నమ్మద్దు, అవి జరగవు. ఏదైనా వశాత్తు జరిగిందనుకోండి, తీసుకుందాం అప్పుడు, బట్ దానికోసం వెయిట్ చేయొద్దు. ప్రతిదీ ప్రాక్టికల్ గానే కుదురుతుంది ఇక్కడ, ప్రతి ప్రాక్టికలే. అన్నీ కూడా మనం చేత్తో చేయాలి, మనస్తోటి ఆలోచించాలి, బుద్ధిని సరి చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు. దీనికి మోటివేషనల్ స్పీచెస్ వినాలి, నాలాగా కాదు. నా పాయింట్ అది కాదు. మోటివేషనల్ స్పీచ్, ఆ మోటివేషన్ని మీ మదర్ నుంచి తీసుకోండి, మన నాయనమ్మ నుంచి తీసుకోండి, మన అమ్మమ్మ నుంచి తీసుకోండి. మన ఇంట్లో చాలా ఫ్లరిష్డ్ గా 4 పనులు చేయగలిగే వాళ్ళు ఎవరున్నారో చూడండి, వాళ్ళని పట్టుకోండి. మన కలీగ్స్ లో పెద్దవాళ్ళైతే, లేదా మన సీనియర్స్ లో ఎవరు బాగా ముందుకెళ్ళగలిగారు, వాళ్ళ నుంచి మోటివేషన్ ని తీసుకోండి. వాళ్ళు ఎలా చేశారో చూడండి, అందులో కొంచెమైనా అప్లై చేయండి ఆన్ యువర్ ఓన్ వే. మీ సొంత మార్గంలో ఇతరులు చేసినటువంటి సక్సెస్ మీట్ ని పొందటానికి ట్రై చేయండి. వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు, ఆవిడ ఏదో చెప్తారు, రోజు 10 గంటలు చదివాను. 10 గంటలు నువ్వు చదవలేవు, 5 గంటలే చదువుతావు నువ్వు. 5 గంటల్లో ఫోకస్డ్ గా చదివి 10 గంటల్లో సాధించిన ఆ అమ్మాయి నుంచి మోటివేషన్ తీసుకో. ఇట్లా ట్రై చేసి చూడండి, ఇప్పుడు మనం ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. ఒక ఇంట్లో 2 ఆడపిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటుంటే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చే పని మనిషి పిల్లలు కూడా చదువుకుంటారమ్మా. ఒక ఇంట్లో ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి చదువుకునే పిల్లకి సహాయం చేస్తారు, పుస్తకాలు కొనిపెడతారు, పెన్నులు కొనిపెడతారు, ఏం చదువుతున్నావు అని ప్రశ్నిస్తారు. అలా చదువుకున్న ఆడపిల్లలు ఇంకొక అమ్మాయికి ఇలాంటి హెల్ప్ చేస్తారు. అలాంటి పనులకు వెళ్ళండి. డ్రెస్సులు, ఫ్యాషన్లు అవి ఉంటూనే ఉంటాయి, నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఉపయోగమేం లేదు. ఫ్యాషన్ ఎందుకంటే ఇవాళ వస్తుంది, రేపు పోతుంది. ఇవాళ చాలా ఫ్యాషన్ అయింది, రేపటికి ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అయిపోతుంది. నేను కూడా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్ గా కనపడుతున్నాను చూడండి కదా, రేపటికి ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అయిపోతుంది. ప్రతి ఫ్యాషన్ మారిపోతుంది. బట్ హెల్ప్, సహాయం, మోటివేషన్ ఎప్పటికీ ఓల్డ్ అవ్వవు. అవి నిత్య నూతనంగా ఉంటాయి. రోజు కట్టుకుంటున్న సాలిపురుగు గూడులాగా ప్రతిదీ కొత్తది. అది ప్రతి 2 గంటలకి సాలిపురుగు గూడు కట్టేస్తుంటుంది, పడిపోతుంది, కొత్తది కడుతుంది, ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. ఆ ఫ్రెష్నెస్ ని సాధించండి, దానికోసం ట్రై చేయాలి. మీరు హాయిగా ఉండద్దు, ఫ్రీగా ఉండద్దు, కాలక్షేపం చేయొద్దు, ఫ్యాషన్ చేయబోకండి, అలాంటివి చెప్పట్లేదు. వాటన్నిటితో పాటు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో, నిన్ను నువ్వు సరిగ్గా గైడ్ చేసుకో. ఎవరైనా నిన్ను జడ్జి చేయకూడదంటే జడ్జి చేయబడేలాగా ఉండద్దు. నువ్వు జడ్జ్ చేయకూడదు ఎవరు నిన్ను, అంటే చేసేలాగా ఉండకు. నువ్వు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేసేలాంటి బిహేవియర్ ఉంచుకోవద్దు. సమాజం ఆమోదించని పోకడికి నువ్వు పోవద్దు. అదే నీ పోకడైతే అసలు నీకు సమాజమే అక్కర్లేదు, ప్రశ్నే లేదు. ఇంకా మోటివేషన్ లేదు, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ లేదు, నువ్వే సొంతంగా ఎంపవర్మెంట్ అయిపోతావు. సాధారణంగా అందరూ ఇలా ఉండరు కదా. 90% ఆడపిల్లలు సమాజంలో గుంపుతో సహా నడుస్తున్నారు. ఒక 10 మంది ఎక్సెంట్రిక్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి అసలు చెప్పేదే లేదు, వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు ఇందిరాగాంధీ స్టైల్లో వాళ్ళు ఎలా కావాలంటే అలా అయిపోతారు. ఏది కావాలంటే అది, చెడ్డదో మంచిదో ఏదో ఒకటి. మిగిలిన 90% అమ్మాయిలకి ఖచ్చితంగా మోటివేషన్ కావాలి, ఎంపవర్మెంట్ కావాలి, సమాజం తాలూకు సపోర్ట్ కావాలి, పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కావాలి, అన్నీ కావాలి. అన్నీ కావాలంటే ఇవి మనం ఆలోచించాలి. మనకి మనమే నలుగురు కూర్చుంటే పిచ్చి కబుర్లు చెప్పుకోవటం కాకుండా మనం ముందుకెళ్ళాలంటే అసలు ఏం చేయాలి, మనం ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తున్నాం,
ఏది చెయ్యకూడదు, ఎంత సరదాల్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కడ మనం బ్యారికేడ్స్ దాటకూడదు. బ్యారికేడ్స్ దాటడం వల్ల అమ్మా నాన్నకి చెడ్డ పేరు కాదు, నాకు విలువ ఉండదు అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. నాకుండాలి విలువ, అమ్మా నాన్నల విలువ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అది పక్కన పెడదాం, ముందు మన సంగతి చూడాలి కదా. ఏ విలువ లేని నా జీవితానికి ఉపయోగం ఏముంది? లేదు. పోనీ బోల్డని విలువలన్నీ పోగొట్టుకున్నాక ఇక అయిపోయింది, ఇక జీవితం దీన్ని అంతం చేద్దామని కూడా ఆలోచించకూడదు. ఫ్రెష్గా మొదలుపెట్టు, సాలెపురుగులాగా మళ్ళీ సరి చేసుకో. 30 ఏళ్ల వరకు ఒక బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఉన్న ఒక లేడీ, ఆమె 14th 15th ఇయర్ నుంచి బ్యాడ్ లివింగ్లోనే, బ్యాడ్ కంపెనీలోనే ఉన్నారు. 30 సంవత్సరాలకి ఒకరోజు ఆవిడట రామకృష్ణ పరమహంసది ఒక పుస్తకం దొరికింది. ఏమీ లేదు, ఆవిడ ట్రైన్లో వెళ్తుంటే పక్కన ఎవరో ఆ బుక్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ది రియల్ స్టోరీనే అరవిందో ఆశ్రమంలో నేను కలిసాను, ఆరోవిల్ పాండిచ్చేరిలో కలిసాను ఆవిడని. ఆవిడ నేను చూసే నాటికి తనకు ఒక 37, 38 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడ నాకు చెప్పారనమాట, 30 ఏళ్ల దాకా నేను సభ్య సమాజం ఆమోదించని లివింగ్ స్టైల్లోనే ఉన్నాను. దానికి కారణం నా పేరెంట్స్ కూడా. నాకు అసలు ఇలా ఉండాలి ఉండొచ్చు అని కూడా తెలియదు. ఆవిడ 11th క్లాస్ వరకే చదువుకున్నారు. 11వ క్లాస్ అంటే మాది మెడ్రాస్ ఆవిడ అనమాట. అక్కడ తమిళనాడులో అంతా 11th 12th అవంతా ఉంటాయి కదా, సెంట్రల్ స్కూల్స్. అయితే ఈ రామకృష్ణ పరమహంస పుస్తకం ఒకటి చదవటం మొదలుపెట్టారు. మొదట కొంచెం బోరుగా అనిపించింది, మాట్లాడేందుకు ఎవరు లేక మెల్లిగా ఆ పుస్తకం ఆవిడ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది చదవగా ఆవిడకి ఎందుకో వివేకానంద రాక్ చూద్దామనిపించింది. ఆవిడ ట్రైన్ దిగాక 1 డే ఆ ఊళ్ళో స్పెండ్ చేసి అక్కడి నుంచి కన్యాకుమారి వెళ్ళిపోయారు. కన్యాకుమారిలో వివేకానంద రాక్ ఒకటి ఉంది, పెద్దది, చాలా బాగుంటుంది. అది ఆ సముద్ర తీరంలో దాని ఫోటో చూస్తేనే మనసుకు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు. ఒక 10 రోజులు అక్కడున్న ధ్యాన మందిరంలో ఉండిపోయారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా ఫోన్లు అవి చేశారు, హడావిడిగా ఎంత గొడవ చేసినా ఆవిడకి వెళ్ళబుద్ధి కాల. ఆవిడ కోల్పోయిందేదో దొరికింది నాకు ఇక్కడ అనిపించింది. ఆవిడ చెప్పారు, నా 30వ పుట్టినరోజు నాడు నేను ట్రైన్లో ఉన్నప్పుడు దిగి ఏదో ఒక స్టేషన్లో ట్రైన్ కింద పడిపోవాలని అనుకున్నాను నేను. ఆ పుస్తకం నన్ను ఎట్లా మార్చిందంటే, నేను కొత్త స్టార్ట్ తప్పకుండా చేయొచ్చు. నా జీవితం ఎంత దౌర్భాగ్యపు జీవితమైనా కూడా. ఇప్పటిదాకా నన్ను నేను పూర్తిగా కోల్పోయాను. నాకు ఒక విలువ లేదు, మర్యాద లేదు, గౌరవం లేదు. సమాజంలో నేను ఒక మనిషిగా కూడా లేదు, నేను ఒక క్రిపిల్ని. అయినా కూడా నాకు బతికే అవకాశం ఉందని, నా జీవితాన్ని భగవంతుడిచ్చిన మొత్తం అవకాశాన్ని నేను జీవించవచ్చని భావించానని ఆవిడ పూర్వాశ్రమంలో ఏదో పేరు అరవింద అని మార్చుకున్నారు తన పేరు. ఆనాడు 37th బర్త్డే ఆవిడ ఆరోవిల్లో టీచర్గా ఉన్నారు. ఫ్రెంచ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తున్నారు. ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు. హాయిగా అక్కడ ఉండిపోయారు. ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 34, 35 ఇయర్స్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన 5వ సంవత్సరంలో ఆవిడ అక్కడ దొరికిన ఒక శిష్యులు ఎవరో ఇలా రామకృష్ణని ఫాలో అయ్యేవారు, పరమహంసని ఫాలో అయ్యే ఒక ఆయన ఆవిడని పెళ్లి చేసుకున్నారు. కిడ్స్ అయితే లేరు కానీ ఆయన ఒక టీచ్ చేస్తారు, ఆవిడ టీచ్ చేస్తారు. ఎంత బాగున్నారంటే ఆవిడ నేను 30 ఏళ్ల వరకు నేను ఒక దౌర్భాగ్య జీవితం గడిపాను అని చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. నేను ఇలా ఎలా చెప్తున్నాను క్యాజువల్గా, అలాగే చెప్పారు. ప్రతి వాడికి చిల్ ద ఎండ్ బతికే అవకాశం ఉంది, ప్రతి స్త్రీకి కూడా. నువ్వు ఎప్పుడు నీ తప్పు తెలుసుకుంటావో అప్పటి నుంచి కొత్తగా లివింగ్ మొదలు పెట్టచ్చు. రామకృష్ణ పరమహంస స్వయంగా చెప్పారు. ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే దాన్ని అధిగమించలేకపోతే దాన్ని అక్కడ వదిలే, లెట్ స్టార్ట్ న్యూ వన్ అని మొదలు పెట్టుకోవాలి కొత్తది. ఈ మొదలు పెట్టే కొత్తదైనా సజావైంది మొదలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఇవాళ రేపు అంటే మరి మీడియా బాగా రీచ్ పెరగటం వల్ల మనకి తెలుస్తున్నాయో లేదో కానీ ఆడపిల్లల మీద అత్యాచారాలు, ఆడవాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు, ఆడవాళ్లే ఆడవాళ్ళ మరణాలకి కారణం అవుతారు. వీటితో పాటు ఆడవాళ్ళు చేసే హనీ ట్రాప్స్ కూడా కనపడుతున్నాయి. అమ్మాయిలే హనీ ట్రాప్ అంటే ఆడపిల్లలు చేసేదే కదా, అవి కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అవ్వటానికి గాని లేదా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయటానికి గాని తెగబడే ముందు మనం జీవించడానికి ఎందుకు తెగబడము? మన లైఫ్ మనం ఎందుకు సరిగ్గా జీవించకూడదు? మనం ఎందుకు హాయిగా ఉండకూడదు? ఎక్కడైనా లేట్ నైట్ వెళ్తే ప్రమాదాలు ఉంటాయి. నువ్వెందుకు ఆ ప్రమాదంలోకి వెళ్తావు? ఎందుకు ప్రమాదాల్లోకి వెళ్ళాలి? ప్రమాదంలోకి వెళ్ళాక ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్‌కి వెళ్ళాము, జారి పడేందుకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మెట్రో రైలు వాటి దగ్గర ఏం చేస్తారంటే దూరంగా ఇంత దూరాన్ని నడవండి అని పెడతారు. నీకు ఒక గుర్తు పెట్టారు, ఈ లైన్‌లో నడువు, ఇక్కడ నీకు ప్రమాదం ఉండదు. నువ్వు ప్రమాదం వైపుకి నువ్వే నడిస్తే ఆటోమేటిక్‌గా అది జరిగిపోతుంది కదా.
మనం అక్కడ ఎందుకు కరెక్ట్ అవ్వము? మనకు ఎవరైనా ఎందుకు చెప్పాలి? ముళ్ళున్న చోట నడవకూడదు, అక్కడ చెప్పులేసుకొని నడవాలి, కనీసం ఆ వైపుకి వెళ్ళకుండా ఉండాలి అని మనం ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతాము? మగవాళ్ళని అనుకరించే క్రమంలో వాళ్ళలాగా బట్టలు వేసుకోవటం, వాళ్ళలాగా ఏదైనా ఇంటాక్సికేషన్‌కి అనవసరమైన మత్తు పదార్థాల జోలికి వెళ్ళిపోవటము ఎందుకు చేయాలి? మరణానికో లేదా అబ్యూజింగ్‌కో మనం ఎందుకు దొరకాలి? ఎందుకు మన మీద మనకి కంట్రోల్ ఉండదు? ఎందుకు ఉండలేకపోతాం? మన మగవాళ్ళతో పోటీ ఏమిటి మనకి? అక్కర్లేదు కదా! నీ లివింగ్ నువ్వు ఎందుకు చేయకూడదు? ఈ ఆలోచన విధానం మారితే చదువుకునే ఆడపిల్లల్లో సరిగ్గా మారటం కాదు, సరిగ్గా ఆలోచిస్తే చాలు. మనం సక్రమంగా ఆలోచిస్తే సరి అయిన దారిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అందరూ ఇందిరానుయిలో, ఇందిరాగాంధీలో, కల్పనా చావ్లాలో అవ్వలేకపోతాం. బట్ మన లైఫ్‌కి మనం ఇందిరాగాంధీ అవ్వచ్చు కదా! మన వరకు మనని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా! మనతో పాటే ఉండే సమాజం ఏమిటి? జనరల్‌గా వర్క్ చేసే వాళ్ళైతే వాళ్ళ టీమ్. వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉంటే ఫ్యామిలీ ఒక టీమ్. దానికి మనం హీరోయిన్‌గా ఎందుకు ఉండలేకపోతాం? సెంటర్ ఆఫ్ ద స్టోరీగా ఎందుకు ఉండం మనం? దానికి ప్రయత్నం చేయాలమ్మా. ప్రయత్నం చెయ్యకుండా ఏది రాదు. మనం ఏబీసీడీలు ఎలా నేర్చుకున్నాం? ఓ స్టాండింగ్ లైను, ఇంకో స్టాండింగ్ లైను. మొదట ఇలా గీస్తాం. తర్వాత స్లాంట్ లైన్ గీయటం వస్తుంది. ఇలా వస్తుందని. దాంట్లో ఒక స్లీపింగ్ లైన్. అదెలా వచ్చింది? ఎవరైనా నేర్చుకోవాలి గదా! పాత రోజుల్లో మాకివి చెప్పేవాళ్ళు గాదు. స్లాంట్ లైను, స్లీపింగ్ లైన్ అన్నీ నేను మా పిల్లల స్టేజ్‌లో నేర్చుకున్నాను. ఊరికే పలక మీద ఏ రాసిచ్చి దిద్దు, వేలరిగేదాకా దిద్దుతూ ఉండేవాళ్ళం. ఇసుకలో గూడా రాయిచ్చేవాళ్ళు మా చిన్నప్పుడు. వేలరిగిపోయేలాగా. రియల్లీ. మాకు ఈ స్టాండింగ్ లైన్, స్లీపింగ్ లైన్, కర్వ్డ్ లైన్, జీరోలు చుట్టటము అవి అసలు ఆ సిస్టమ్ లేనే లేదు. పలక మీద రాయడం, దాన్ని దిద్దటం. దిద్ది నేర్చుకుంటాం మనం. అలాగే మన లైఫ్‌ని మనం దిద్దుకోవాలి. మొదట్లో వంకర్లొస్తాయి. వాటిని సరి చేసుకోవాలి. మొదట రాసేటప్పుడు అక్షరాలు చూడండి కొన్ని వర్డ్స్ ఇలా పైకెళ్ళిపోతాయి. కొంతమంది ఇలా కిందకెళ్తాయి. అందుకని ఏం చేస్తారు? సింగిల్ లైన్ మీద రాయాలి. లైన్ మీద కూర్చోబెట్టాలి. ఏ అయితే లైన్ మీద నుంచోబెట్టాలి. ఎఫ్ అయితే కిందకి గీత గీయాలి. ఎలా నేర్చుకున్నాం మనం? బై ప్రాక్టీస్ కదా! లైఫ్‌ని కూడా బై ప్రాక్టీస్ నేర్చుకోవాలి. ఎవరైనా సరే. ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు, రాజకీయాలు చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు కాలేజీలు మెయింటైన్ చేసే పెద్దవారు గాని, అది ఎట్లా వచ్చింది? నేర్చుకుంటేనే కదా! ఏవో కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తాం, పొరపాటు చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ వాటిని సరి చేసుకుంటాం. క్రమంగా పెద్ద పెద్ద సంస్థలవుతాయి అవి. ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలిస్తారు. ఎంతమందో ఆ సంస్థలో బతుకుతారు. అది అన్నం పెడుతుంది ఆ సంస్థ. చాలా మంది పిల్లలు అక్కడ చదువుకుంటారు. వీళ్ళు ఎన్నో కుటుంబాలకి ఆధారం అవుతారు. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన అమ్మాయిలో, అబ్బాయిలో ఎన్నో సంస్థలు మళ్ళీ పెడతారు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మొదట ఒకళ్ళు ఈ పని చేయటం వల్ల. దాంట్లో ఉన్న తప్పొప్పులన్నిటిని సరి చేసుకోవటం వల్ల. అవన్నీ ఒక లైనప్ చేయటం వల్ల. ఇదంతా బై ప్రాక్టీస్ విత్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జే అవుతుంది. లైఫ్ కూడా అంతే. ఎక్కడెక్కడ పొరపాట్లు చేస్తామో వాటిని దిద్దుకోండి. ఈ ఏడాది చేసిన తప్పులు వచ్చే ఏడాది చేయకూడదు. అండ్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదో ఒక పొరపాటు చేస్తామనుకోండి. లైఫ్‌లో జనరల్‌గా జరిగేదే. తల్లులు కూడా మిస్టేక్స్ వల్ల భయపడి పిల్లల్ని చెప్తారనమాట ఖచ్చితంగా. అలా చేయకూడదు, ఇలా చేయకూడదు, అది తప్పు, ఇది తప్పు అని. అది వాళ్ళ జీవిత పాఠం. వాళ్ళు నేర్చుకున్న పాఠం. మనకేమనిపిస్తుంది? నా పాఠం నన్ను కూడా నేర్చుకోనివ్వచ్చు కదా! అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏబీసీడీలు రాయటంలో పాఠాలనుకోండి ఓకే. లైఫ్‌లో పాఠాలైతే మీరు దెబ్బతింటే అందుకని పేరెంట్స్ భయపడతారు. టీచర్స్ వార్నింగ్ ఇస్తుంటారు. ఇలా చేయకూడదు, అలా చేయకూడదు, అలా చేయకూడదని. ఇది చెయ్యకూడదు అని చెప్తున్నారంటే చెయ్యటం వల్ల ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలుసు. అది మీకు చెప్పరు అంతే. ఏదైనా చెయ్యకూడదు అని చెప్పిన పనిని గనక స్టూడెంట్ లైఫ్‌లో చేసేస్తే ఏం చేయాలి? ఇదొక పెద్ద క్వెషన్. కన్ఫెస్ చేయండి. ఏం చేశారో ఎవరో ఒకళ్ళకి చెప్పండి. మీ క్లాస్‌మేట్‌లకి, ఫ్రెండ్స్‌కి కాదు. మీకంటే పెద్దవాళ్ళకి. అక్కయ్యలకో, కజిన్స్‌కో, బ్రదర్స్‌కో లేకపోతే పేరెంట్స్‌కో మీకంత ధైర్యం ఉంటే. చేయకూడదు అని చెప్పబడిన పని చేసేస్తే కనీసం ప్రొఫెసర్స్, లెక్చరర్స్‌తో మంచి స్నేహం, మంచి ట్రాప్ మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళకైనా చెప్పండి. నేను ఇలా చేశాను అని. కన్ఫెస్ చేశాక మీకు ధైర్యం వస్తుంది. భయమేదింక. ఇంక భయం లేదు. చెప్పేసాం కదా! చెప్పకముందు బోలెడంత భయంగా ఉంటుంది. ఏమైపోతుందో, ఏమంటారో, చెప్పేసాక ఇంకేం భయం? ఈ భయాలేం లేవు. ఏదైనా మార్గం వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు.
ఓకే, దీన్ని ఇక్కడ ఆపేసే, నెక్స్ట్ ఇంకో పని చేసుకో, దీన్ని వదిలే అని చెప్పచ్చు. లేదా అది చాలా అద్భుతమైన క్రియ అనుకోండి, మీరు భయపడ్డారు కానీ అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. కూడదని చెప్పిన పని చేసిన వాళ్ళు కన్ఫెస్ చేస్తే చాలా కరెక్ట్గా అవుతుంది వ్యవహారం. ట్రై చేసి చూడండి, ఆలోచించండి ఈ మాట, ప్రయత్నిస్తే ఇవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి లైఫ్లో. ప్రతి చిన్న మిస్టేక్ కూడా కన్ఫెషన్ తోటి కరెక్ట్ అవుతుంది. కన్ఫెస్ చేయకపోతే తప్పులు చేయటం ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి తెలియలేదు అనుకోండి, మనం చెప్పలేదు, అమ్మ కనిపెట్టల లేదా టీచర్ కనిపెట్టల, ఒక దొంగ పని చేసాం కనిపెట్టలేదు, తర్వాత ఏమనుకుంటాం, వీళ్ళు కనిపెట్టలేరని 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు చేస్తాం. తర్వాత మనం చదవటం మానేసి కాపీలు కొడతాం, అడగడం మానేసి డబ్బులు తీసేసుకుంటాం, చెప్పడం మానేసి చెత్త పనులన్నీ చేసేస్తాం. తర్వాత ఏముంది లైఫ్, ఈ 3 ముప్పేటల తప్పులతోటి జడలినట్టు జీవితాన్ని అలుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే. ఎక్కడో దొరికిపోతే దొరికిపోతాం, చిక్కుల్లో పడిపోతాం. చిక్కుల్లో పడద్దు, చిక్కు తీసేయాలి ఎప్పటికప్పుడు, దానికోసం ట్రై చేయాలి. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్, ఇందులో ఒకటి కూడా మిరకిల్ కాదు, మనమే చేసుకోవాలి. మనమే ఏబిసిడిలో ఆలో హిందీ అక్షరాలు ఎలా నేర్చుకున్నామో జీవితంలో ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకోవాల్సిందే. యాక్చువల్గా నేను అసలు కెమెరా ఫ్రెండ్లీ కాదు, నిజంగా నాకు కెమెరా ముందు నవ్వడం కూడా రాదు బాగా. సరిగ్గా ఎవరైనా నాకే కెమెరాలోంచి చూస్తే అది ఒక టెన్స్ ఫీల్ అయ్యి బిసిపోయేదాన్ని నేను. ఒక్క ఫోటో బాగుండదు, నాది బాగుండేది కాదు చిన్నప్పుడు. ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్లో ఒక పని మొదలు పెట్టినప్పుడు నేను ఎలా చేశాను, నేను ఎలా కదులుతున్నాను, నా బాడీ లాంగ్వేజ్ దాన్ని ఏ అవగాహన లేదు నాకు. సరిగా ప్రాపర్లీ కూర్చోవడం రాదనమాట ఎక్కువసేపు. నాకు టీచింగ్లో ఉన్నప్పుడంతా నుంచునేదాన్ని కదా, నుంచుని టీచ్ చేసేటప్పుడు మన హావభావాలు వాటి మీద మనకేం కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఏదో చెప్పేస్తాం, పాఠం చెప్పేయటమే కదా. సో ఆమె పెద్ద తెలిసేది కాదు. వన్స్ కెమెరాని ఫేస్ చేయడం మొదలు పెట్టాక ఒక 10-15 ఎపిసోడ్ల తర్వాత నాకు తెలిసింది దీన్ని ఎట్లా చేయాలి అని. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో నేను మాట్లాడేదంతా నా ఒరిజినల్ తీరు, నేను అందరితో ఇలాగే మాట్లాడతా, ఇందులో పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు. కాస్త ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ, ఇంగ్లీష్ తక్కువ, సంస్కృతం ఎక్కువ తక్కువ, అంతే, అంతకంటే ఏం పెద్ద తేడా లేదు. బట్ ఇది నాకు ఎలా వచ్చింది, బై ప్రాక్టీస్. మీరు యూట్యూబ్లో గమనించండి, సొంతంగా వ్లాగ్స్ చేసేవాళ్ళు 100లో ఉన్నారు. కొంతమంది చాలా బాగా చేస్తారు, కొంతమంది ఏదోలా చేస్తారు, కానీ ప్రజెంటేషన్ చేసేస్తుంటారు. అవన్నీ ఎలా వచ్చాయి, పుట్టుకతోటి నేర్చుకున్నాం, ఏదైనా స్కూల్లో చేరి నేర్చుకున్నవి అవి కాదు, బై ప్రాక్టీస్, అన్ని బై ప్రాక్టీసే. సో లైఫ్ కూడా బై ప్రాక్టీస్ మనం సరి చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని తప్పులు చేసినా, ఎన్ని పొరపాట్లు చేసినా, ఎంత ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఎండ్ చేయవలసిన అవసరమే లేదు. ఖచ్చితంగా చేయవలసింది ఏంటంటే మన తప్పులు కన్ఫెస్ చేయటం, తప్పులు మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడం. ఆ రెండే కొత్త స్టార్ట్ ప్రతి వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తుంది జీవితం. ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేసుకుంటే హ్యాపీగా ముందుకెళ్ళిపోవచ్చు. అప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్లో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం చూడండి, అసలు అక్కర్లేదు మనకి. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది, పవర్ ఉంది. దీన్ని ప్యాట్రనైజ్డ్గా లేని పవర్ని సరి అయిన ప్యాటర్న్లో ఎవరికి వాళ్ళు సరి చేసి పెట్టుకోవాలి. మనకు చూడండి, నీళ్ళలో బోల్డంత విద్యుత్ ఉంటుంది, కరెంట్స్ ఉంటాయి నీటిలో. దాన్ని ఏం చేస్తారో అందులో ఆ టర్బైన్స్లోకి పోనిచ్చి దాన్ని ప్యాట్రనైజ్డ్గా కొన్ని వేల ఇళ్లకి సరిపడా కరెంట్ని ఇవ్వగలుగుతారు. ప్రతి విమెన్లోనూ అది ఉంటుంది. ఎవ్రీ విమెన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ అని గుర్తించాలి. మనం ఉండాల్సిందే, ఉంది కాదు, ఉండి తీరాలి, ఉండకపోతే కుదరదు. ఇలా గనక మన మీద మనం ఆలోచించుకుంటే చక్కగా ముందుకెళ్తాం జీవితంలో. ఏ మోటివేషనల్ స్పీచ్ విన్నా, ఏ పేపర్ చదివినా, ఎక్కడ మోటివేషనల్ థింగ్స్ని మనం తెలుసుకున్నా ఆ మొత్తం గొప్ప ఇంత సమాచారం ఎంత ఉంటుంది. 1 సెంటెన్స్ అయినా ఓన్ చేసుకోండి. హెల్త్కి సంబంధించిన పేపర్స్ చదువుతాం, దాంట్లోంచి 1 సెంటెన్స్ అయినా పిక్ చేసి బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి. కల్చరల్ థింగ్స్ అవి బాగా వింటాం, అందులోంచి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోండి. ఎవ్రీ డే ట్రై చేయండి వాటి కోసం. మోటివేషనల్ వాక్యాలు అనగానే నాకు ఒక ఆవిడ పెట్టుంటారు తరచుగా, రోజు ఏదో ఒక మోటివేషన్. ఆవిడకి ఏదైనా సమస్య వస్తే వెంటనే ఏమంటే ఏం చేయాలంటే, మీరు ఇన్ని మోటివేషన్ వాక్యాలు పెడతారు, అందులో నుంచి తీసుకోరు ఒకటి. రోజు సత్యం వద ధర్మం చేర వృక్షో రక్షతి రక్షిత లేదా ధర్మో రక్షతి రక్షిత ఓ వాక్యం పెడతారు. సమస్య రాగానే ఈ వాక్యాల్లోకి వెళ్ళి అందులోంచి మోటివేషన్ తీసుకోవాలి మనం.
వ్యక్తుల దగ్గరికి పరిగెత్తక్కర్లా. నువ్వు ఇవి చదువుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే నీ సమస్యకి పరిష్కారం నీకు నువ్వు చేయగలుగుతావు. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఏ టఫ్ టాస్క్ వచ్చినా జీవితంలో. ఇది ఇప్పుడు మనం బుర్రలో పెట్టుకున్న రకరకాల మానవ మేధస్సు ఏంటంటే కొన్ని 100 కంప్యూటర్లంతా పనిచేస్తుందట. అన్ని న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ పనిచేస్తాయి. ప్రతి దాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. ప్రతి విషయము తెలుసుకోండి. ప్రతి దాంట్లోనూ ఫోకస్డ్‌గా ఉండండి. మీకు మీరు హెల్ప్ అవుతారు. సమాజానికి చాలా హెల్ప్ అవుతారు. భారతదేశం వెనకబడిపోయిన ఆడపిల్లలు వెనకబడి ఉండే దేశంగా కాకుండా ఇండియన్ లేడీస్ కూడా అన్ని రకాలుగాను కెపాసిటీ కలిగి ఉన్నారు. అన్ని విషయాలకి కేపబుల్ అనే మాటని మనం చాటి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రధానంగా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయటం అనేది మొదట ఉంచుకోవాల్సింది. నాలెడ్జ్ ఉంటే గనక మనం భయపడం. అజ్ఞానం చాలా భయాలకి మూల కారణంగా ఉంటుంది. తెలియకపోతే భయమేస్తుంది కదా! తెలిస్తే భయమేముంది? తెలిసిన దానికి ఇంక భయం లేదు. దూరంగా ఒకటేదో కదులుతోంది. అది పామేమో అనిపించింది. అది తాడని మీకు ఖచ్చితంగా తెలుసనుకోండి. భయం ఉందా ఇంకా? ఒక క్షణం అనిపిస్తుంది అది పామేమో అని. కాదు తాడు. ఇందాక నేను బట్టలారేసేటప్పుడు అక్కడ పెట్టాను అని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే భయమే లేదు. జ్ఞానం లేకపోతే భయమేస్తుంది. జ్ఞానం ఉంటే ఏ భయాలు ఉండవు. భయాలని జయించండి. ఇన్హిబిషన్స్ నుంచి బయటికి రండి. చేసిన తప్పుని మన వరకైనా కన్ఫెస్ చేసుకునేందుకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రధానంగా మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. మనని మనం నమ్మితే చాలా చేయగలుగుతాం. ప్రపంచానికి మేలు చేయలేకపోయినా నష్టం లేదు. మన జీవితానికైనా మనం మేలు చేసుకోగలుగుతాం. మనతో పాటు ఉన్న సమాజంలో మనం కూడా ఒక మనిషిగా గుర్తింపబడతాం. సరే, కామ్గా చూస్తున్నారు. ఎవరికి వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఉంది. ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నట్టున్నారు. ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశం నేను ఒకదాన్నే ఇంతసేపు మాట్లాడి జనాలందరూ నిశ్శబ్దంగా వినే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించిన బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ అనకూడదు, దీన్ని ఎంపవర్మెంట్ సెల్కి చాలా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్. Thank you so much for such mesmerizing words, ma'am. You always encourage us to be awake and to know our strengths and weaknesses. You always inspire us to achieve something in life. We sincerely thank you for making this a cherishable day. Thank you so much, ma'am. Yes, Krishna Priya, may I take a while? Madam, so nice of you. Chala thanks. మీరు చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా ఒక ఆణిముత్యం లాగే ఉంది. అందరూ దాన్ని పాటిస్తారని, అందరూ దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటారని. అండ్ ఎస్, అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ లిజనింగ్ టు యూ ఆన్ యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాము, సుమన్ ఛానల్లో వింటున్నాము. కంటిన్యూస్గా మీరు చెప్పే మంచి మాటలన్నీ వింటూ వచ్చాం. కానీ మా పిల్లల్ని డైరెక్ట్గా అడ్రస్ చేస్తే బాగుంటుందని నేను మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడం, మీరు వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయడం, మా కోసం స్పెండ్ చేయడం, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హెక్టిక్ స్కెడ్యూల్స్. I know that you are very busy with other colleges, other programs. I heard even that secretariat నుంచి కూడా మీకు కాల్ వచ్చింది అని విన్నాను. సో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ మేము ముందుగా అప్రోచ్ అయ్యామన్న ఒక్క కారణంతో మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి మా పిల్లలకి ఇంత మంచి మాటలు చెప్పినందుకు ఐఎమ్ రియలీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్. లేకపోతే ఇవాళ నేను వెలగపూడిలో ఉండేదాన్ని. ఈ టైము వెలగపూడి వాళ్ళ టైం యాక్చువల్లీ నేను అక్కడ ఉండవలసింది. దట్ షోస్ యువర్ జెన్యూనిటీ మేడం, ఆనెస్టీ ఆల్సో. ముందుగా అప్రోచ్ అయ్యాము, దాన్ని మనం నిలబెట్టాలి. దిస్ ఆనెస్టీ ఈస్ రియల్లీ నీడెడ్ ఇన్ ద పీపుల్. దట్ ఐ రియల్లీ డూ అప్రిషియేట్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. On behalf of the management, principal, staff and students of all BEC, I really thank you very much for accepting our consent and addressing our students. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇంత టైం స్పేర్ చేసి ఓపిక్గా విన్నందుకు మీకు కూడా నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సచ్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. చాలా రోజుల తర్వాత నేనంటే కాలేజ్ పీపుల్ని అడ్రస్ చేయటం మానేసి సంవత్సరాలు అయిపోయింది. సో ఇదే ఫ్రెష్ స్టార్ట్అప్ అన్నమాట. It is our pleasure to listen to you, ma'am. Thank you. Okay, shall I leave now?
Yeah, ma'am, a few minutes for prize distribution. మీ presence లో మా staff కొంతమంది prizes తీసుకుంటారు. We have conducted some events for the students and the staff. Just ఒక 10 minutes if you could spare. మీ presence లో తీసుకుంటారు. Yeah, Krishna Priya, you may continue with the prize distribution program. Yes, ma'am. Winning is great, sure, but if you are really going to do something in life, the secret is learning how to lose. Nobody goes undefeated all the time. If you can pick up after a crushing defeat and go on to win again, you are going to be a champion someday. Absolutely. And we have champions who presented their talent in co-curricular and extracurricular activities. Let's have a big round of applause for all the participants in all categories. So without any delay, let's start the prize distribution ceremony. I request the President of Bapatla Educational Society, Srimani Srinivas Rao, to give away the prizes. For the category of game G2G ball game conducted for staff, first prize goes to Mrs. K. Venkatlakshmi ma'am from the Department of English. Miss M. Lakshmi Tirupatamma ma'am from the Department of ECE. And for the category of game pad and ball game team, Mrs. P. Priyadarshini ma'am, Department of Chemistry. Miss I. Rajeshwari ma'am from the Department of Mathematics. Mrs. Sheikh Nazina ma'am from the Department of Mathematics. Mrs. N. Annapurna ma'am. I request Sri Doppalpudi Ram Mohan Rao Garu, Vice President of Bapatla Educational Society, to give away the prizes. For the category of relay walking team, Mrs. J. Venkatlakshmi Madam, Department of E&I. Mrs. M. Srujana Madam, Department of Maths. Mrs. Y. Shruti Madam, Department of ECE. Mrs. K. Kalpana Madam, Department of ECE. Mrs. K. Usha Madam, Department of COE. Thank you so much, sir. I would like to invite Sri Gelli Dilip Kumar Garu, Vice President of Bapatla Educational Society, to give away the prizes. And for the category of games conducted to students, in the category of debate game, the winners are Miss Y. Ashrita Priyadarshini from 1st CSC. Miss V. Venkata Anita from 1st CSC. Miss P. Sushmita from 1st CSC. Miss T. Ramadurga Roshni from 3rd ECE. Miss M. Sai Priya from 3rd ECE. Miss T. Sri Lakshmi from 1st ECE.
Thank you, sir. I request Sri Manam Nageshwarao Garu, Secretary of Bapatla Educational Society, to give away the prizes. For the category of throwball game, the winners are Miss P. Satvika, 4th ECE, Miss K. Abhilasha, 4th ECE, Miss M. Viveka, 4th ECE, Miss K. Nayani, 3rd ECE, Miss D. Shalini, 3rd ECE, Miss P. Srilakshmi, 3rd CSC, Miss G. Lavanya, 3rd CSC, Miss YJN Sandhya, 2nd ECE. Thank you so much, sir. I request Sri Komineni Haripadma Prasad Garu, Joint Secretary of Bapatla Educational Society, to give away the prizes. In the category of caroms, first prize goes to Mrs. S. Hema Sushma from the Department of Tripoli. In the category of singing, first prize goes to Miss K. Hasvita from 3rd Tripoli. And in the category of theme painting, the first prize goes to Miss Sheikh Rizmana Banu from 1st ECE. Thank you so much, sir. I request Sri Talluri Ramakrishna Rao Garu, Treasurer of Bapatla Educational Society, to give away the prizes. In the category of dance, the first prize goes to Miss V. Padmaja, 3rd IT, Miss D. Sandhya from 3rd IT, Miss G. Madhulata from 3rd ECE. Thank you so much, sir. May I call upon Srimati K. Venkatlakshmi Madam from the Department of English to propose vote of thanks. Thank you. So many thoughtful minds under a single shed, different perspectives and methodologies, which could help us to move ahead. Many life lessons that we could never forget. What more do we need to say? That a day special to celebrate is well spent. Firstly, I would like to thank our principal sir, Dr. V. Damodar Naidu Garu, for permitting and actively encouraging the thoughts we put before him. On behalf of my college, I give a real heartfelt vote of thanks to our chief guest, Mrs. Rama Raavi Garu, who spent her busiest time gracing the occasion and accepting our humble request despite her hectic schedule. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path to our life. I would like to thank our president of BES, Sri Mupallen Muppallen Srinivasrao Garu, Vice President of BEC, Sri Doppalpudi Ram Mohan Rao Garu, Vice President of BES, Sri G. Dilip Kumar Garu, Secretary of BES, Sri Manam Nageshwara Garu, Joint Secretary of BES, Sri K. Haripadma Prasad Garu, Treasurer of BES, Sri T. Ramakrishna Garu, and all the governing body members for taking part and encouraging us to conduct the Women's Day celebrations. I would like to
thank our beloved convener of Women Empowerment Cell, Dr. Asha Madhavi Madam, Head of the Department of English, and every member of the women faculty for making this huge event as great success, which is working on wheels. With equal respect, I would like to thank all the HODs, teaching and non-teaching staff for their glorious presence. I also extend my gratitude to Sri Manideep sir and Sai Kishore Garu and Venu Garu, providing a technical support and electric print media, which took an active part in making this event a grand success. Last but not least, the backbones of the event and the input to this beautiful output, all the student coordinators and volunteers. I thank you for making this event a grand success, and I thank to all the members of this presence. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. I request you all to stand in honor of National Anthem of India. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Thank you all and have a nice day.